कान्तितं श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वत देवीं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे स्थले स्थले यस्य कृपा प्रभाभिः कृष्ण अन्यतृष्ण जनसंहितानां निर्मूलिता एव भवन्ति तस्मै नमो नमः श्रीलनरोत्तमाय। अयिनन्द तनुज किङ्करां पतितं विषमे भवामृद कृपया तव पाद पंकज स्थितधूलिसदृशं विचिन्तय नयनं गलदश्रुधारय वदनं गद्गदरुद्धय गिरं पुलकैर्निचितैर्वपुकदा तव नाम गृहणे भविष्यति। युगायितं निमिषेण चक्षुषा प्रावर्ष्यायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्द विरहे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यदेवं। तथापि कीर्तयामि यङ्गा यदा मतिं यदा श्रुतं कीर्तिं हरिं स्वां सत्कर्तुं गिराम् अन्याभिधासति। स्थितिर्सेवा गतिर्यात्रा स्मृतिश्चिन्ता स्तुतिर्वाच भूय सर्वात्मनो विष्णु मयि द्यं त्वयि चेष्टितम्। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। पंचतत्वात्मकं कृष्णं पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारां भक्ताख्यं
భక్తావతారం భక్తాఖ్యం నమామి భక్తశక్తికం నమామి భక్తశక్తికం. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నమో నమో భగవతే వాసుదేవాయ. వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. So, dear devotees, Mataji, I'm muting all. You can unmute yourself. You're good to go. yes, Prabhu, thank you. సో ఇవాళ మనము భగవద్గీతలో ఒక శ్లోక శ్రీ భగవాన్ వాచ విందాము. డియర్ డివోటీస్, శ్రీ భగవాన్ వాచ అంత్యకాలే చ మామేవ స్మరన్ ముక్త్వా కలేవరం యః ప్రయాతి సమద్భావం యాతి న అస్తి అత్ర సంశయః. శ్రీ భగవంతుడి ఉవాచ, భగవంతుడి పలుకు. ఇది 8th చాప్టర్లో వస్తుంది, 8వ అధ్యాయంలో. అంత్యకాలే చ మామేవ స్మరన్ ముక్త్వా కలేవరం యః ప్రయాతి సమద్భావం యాతి నా అస్తి అత్ర సంశయః. భగవంతుడు, నేను ఇప్పుడు చెప్పేదాంట్లో అసలు సంశయమే లేదు, స్వామి నొక్కి వక్కాణిస్తుంది. ఇప్పుడు మనమున్న పరిస్థితి ఏంటి? మనకి ఈ మనుష్య జన్మ ఇవ్వబడింది. ప్రస్తుతం మన పరిస్థితి ఏంటి? ఈ మనుష్య జన్మ సార్థకత ఎట్లా అవుతుంది? సార్థకత అయింది అని ఎట్లా తెలుస్తుంది? భగవంతుడు దీంట్లోనే చెప్పాడు, అంతకాలే చ మామేవ స్మరణ్ ముక్త్వా కలేవరం. ఓ జీవుడా, నీకు ఒక కళేవరం అనేది ఉంది. ఇప్పుడు కళేవరం ఉంది కదా, ఈ స్థూల శరీరం. దిస్ ఈస్ భౌతిక, స్థూల శరీరం, రైట్, ద గ్రాస్ బాడీ. నీకు ఇప్పుడు ఈ గ్రాస్ బాడీ, మోర్టల్ ఫ్రేమ్, స్థూల శరీరం ఉందే, ఆ శరీరాన్ని స్మరణ్ ముక్త్వా కలేవరం. ఆ శరీరం నుండి ఓ జీవుడా, నువ్వు బయటికి వచ్చే లోపల ముక్త్వా, శరీరం నుండి ముక్తి పొందడం. అంతే, అంటే ఉత్తి శరీరం నుండే, మళ్ళీ లోపల సూక్ష్మ శరీరం ఉంది, దాని నుండి ఇంకా ముక్తి, దాని గురించి కా స్వామి అనేది. ఇప్పుడు స్థూల శరీరం నుండి ముక్తి పొందడం అంటే ఈ దేహ త్యాగం జరిగే లోపున అంతకాలే చ మామేవ స్మరణ్ ముక్త్వా కలేవరం. ఎవరైతే ఈ దేహాన్ని త్యజించేటప్పుడు మాం ఏవ స్మరణ, నా స్మరణలో ఉంటారో, యః ప్రయాతి సమద్భావం యాతి నా అస్తి అత్ర సంశయః. అట్లా
దేహత్యాగం జరిగేటప్పుడు నా భావంలో నా స్మరణలో ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు దేహాన్ని త్యజించిన తర్వాత వారికి నా భావన లభిస్తుంది. భగవత్ భావనలోనే భగవంతుడు ఉన్నాడు. సో భగవత్ భావన లభిస్తుంది, భగవత్ ధామం లభిస్తుంది. దే విల్ అటైన్ మీ, నన్ను పొందుతారు. దేహత్యాగం జరిగేటప్పుడు నా స్మరణలో ఉన్నవారు దేహాన్ని త్యజించిన వెంటనే నన్ను పొందుతారు, నా భావాన్ని పొందుతారు, నన్ను పొందుతారు, అంటే నా ధామాన్ని చేరుతారు అని. నా భావనని పొందుతారు తప్పకుండా. భావనని పొందడము కృష్ణ భావావస్థలో ఉన్నప్పటికీ ధామానికి పెద్దగా అంతర్యం లేదు. కృష్ణ భావన అంటే ఇక్కడ స్వామి చెప్పేది ఏంటి? స్మరణావస్థలో తర్వాత భావాన్ని పొందుతారు అనేది. మనం ఇప్పుడు శ్రద్ధ, సాధు సంఘ, భజన క్రియ, అనర్థ నివృత్తి, నిష్ఠ, శాతృచి, దెన్ ఆసక్తి, దెన్ భావ, దెన్ ప్రేమ ఉంది కదా. ఆ భావ గురించి అన్నమాట. సో అది స్థాయి భావ. స్థాయి భావ అంటే శ్రీకృష్ణుడికి ఏదో ఒక పర్టికులర్ మెలోలో, ఏదో ఒక రసాలు, శాంతరసం, దాస్యరసం, సఖ్యరసం, వాత్సల్యరసం, మాధుర్యరసం, ఏదో ఒక రసలో ఆ డివోటీ స్వామికి సేవను అందించే అవస్థ అన్నమాట. అది భావావస్థ, స్థాయి భావ. ఆ భావ గురించి స్వామి చెప్పేది. నా స్మరణలో ఉన్నప్పుడు, నా స్మరణలో ఉంటూ దేహాన్ని త్యజిస్తే నా భావం లభిస్తుంది. స్థాయి భావ. నెక్స్ట్ స్టేజ్ స్థాయి భావ కదా, అందుకని. సో అది భగవద్గీతలో చెప్పాడు స్వామి. ఇదేదో ఉజ్వల నీలామణిలో నుండి మనం వినట్లేదు. రూప గోస్వామి ఉజ్వల నీలామణిలో చెప్పింది కాదు ఇది. శ్రీ భగవాను వాచ బేసిక్ భగవద్గీతలోనే చెప్పింది ఈ స్వామి పలుకు. సో ఇందులో మనకి వర్తించే ఏమున్నాయి? స్వామి ఆల్రెడీ చెప్పింది ఏంటి? అంత్యకాలేచ మామేవ స్మరణ్ముక్త్వా కలేవరం. నీకొక కలేవరం ఉంది ఇప్పుడు. ఇది స్థూల శరీరం ఉంది. ఈ స్థూల శరీరాన్ని విడిచేటప్పుడు నువ్వు నా స్మరణలో ఉంటే అని స్వామి అన్నది. అంటే అర్థం, నీకు ఈ స్థూల శరీరము వచ్చిందే, ఈ స్థూల శరీరాన్ని ఇవ్వబడింది రీజనే ఎందుకు అంటే నువ్వు ఆ స్మరణావస్థకి రావాలి. ఈ స్థూల శరీరంలో ఉన్నప్పటికీ ఇది ఈ శరీరాన్ని త్యజించే టైం కల్లా నువ్వు ఆ స్మరణావస్థకి చేరుకోవాలి ఈ స్థూల శరీరం లోపల. అందుకనే నీకు ఈ మనుష్య జన్మ, ఈ మనుష్య శరీరం ఇవ్వబడింది. ఈ శరీరాన్ని త్యజించే లోపున నీకు లోపల స్మరణావస్థలో ఆధ్యాత్మిక శరీరం ఉంటుంది, స్పిరిచువల్ బాడీ ఉంటుంది అన్నమాట. ఆ స్పిరిచువల్ బాడీతో ఈ స్మరణ జరుగుతుంది. స్మరణ ఈజ్ జస్ట్ ఎ స్టేజ్ బిఫోర్ భావ, ఆసక్తి అన్నమాట. స్మరణావస్థ ఏమో ఆసక్తి, తర్వాతది భావాపన్న దశ. సో ఈ దశలు ఎట్లా ఉంటాయంటే ఇదన్నమాట. వి విల్ కమ్ టు దాట్. బట్ ద పాయింట్ ఈస్, ఈ స్థూల శరీరాన్ని త్యజించే కన్నా ముందు నువ్వు ఈ స్మరణావస్థకి చేరుకుంటే దెన్ నా భావాన్ని పొందుతావు, స్థాయి భావాన్ని పొందుతావు, నన్ను చేరుకుంటావు. అది స్వామి చెప్పింది భగవద్గీతలో. అంటే ఇప్పుడు మన పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్, మనము ఈ శరీరంలో ఉన్నాము,
రైట్. సో ఈ శరీరాన్ని ఎట్లా యూటిలైజ్ చేయాలి, ఎందుకు యూటిలైజ్ చేయాలి? ఈ శరీరంతో ట్రేడ్ అన్నమాట. ట్రేడ్, బిజినెస్ డీల్ ఏమంటే ఈ స్థూల శరీరాన్ని ఉపయోగిస్తూ లోపల ఆధ్యాత్మిక శరీరాన్ని సమకూర్చుకుంటుంటే మన సూక్ష్మ శరీరం అనేది ఇట్ గెట్స్ డెస్ట్రాయిడ్, నాశనం అవుతుంది. నాశనం అవుతుందంటే అమ్మో సూక్ష్మ శరీరం నాశనం అవుతుంది ఏంటది? మనకి కష్టాలు నాశనం కావాలి, కష్టాలు తొలగాలి అని అనుకుంటాం కదా. మనకి కష్టాలు ఉన్నది ఎందుకు అంటే ఆ సూక్ష్మ శరీరం వల్ల. మన మైండ్ తోని మొత్తం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. సో మాయతో చేయబడిన ఆ సూక్ష్మ శరీరం ఉందే లోపల, అది తరుక్కుపోతుంది కొంచెం కొంచెం కొంచెం. ఇట్ గెట్స్ డెస్ట్రాయిడ్ అంటే మన మిజరీస్ అన్ని కూడా అట్లా డెస్ట్రాయ్ అయిపోతాయి. ఎప్పుడైతే ఎట్లా లోపల ఆధ్యాత్మిక శరీరము when it takes birth and when it starts growing, ఆధ్యాత్మిక శరీరము లోపల పెరుగుతూ ఉంటే దెన్ సూక్ష్మ శరీరం తరుగుతూ ఉంటుంది. ఇదంతా మన స్థూల శరీరంలో జరగాలి, అది పాయింట్ అన్నమాట. ఈ స్థూల శరీరానికి రకరకాల వంటలు చేసి పెడుతున్నాను, చాలా బిజీగా ఉన్నాను, రకరకాల రుచులకి దాన్ని ప్యాంపర్ చేస్తున్నాను, దాన్ని సుఖ పెడుతున్నాను, ఈ స్థూల శరీరాన్ని కాపాడుతున్నాను, మొత్తం అంతే. ఇంకా ఈ లైఫ్ అంతా కూడా అంతే. ఈ స్థూల శరీరంలోనే ఇరుక్కుపోతే ఇంకా లోపల 2 ఉన్నాయి శరీరాలు. సూక్ష్మ శరీరం సంగతి ఏంటి, ఆధ్యాత్మిక శరీరం సంగతి ఏంటి? ఈ స్థూల శరీరాన్ని కృష్ణ భక్తిలో ఉంచినప్పుడు, కృష్ణ భక్తి అంటే డియర్ డివోటీస్ కృష్ణుడి సేవ చేయడము ఈ శరీరంతో చేస్తూనే ఉంటాము. కాళ్ళు చేతులు ఆడుతుంటాయి కృష్ణ సేవలో. కృష్ణ కథ వింటున్నప్పుడు కృష్ణుడి గురించి ఆ కథ అనేది ఒక సంస్కారాన్ని ఏర్పరచాలి మనలో. కృష్ణ నామం అనేది చేసేటప్పుడు, నామం అనేది ఒక ధామం అని విన్నాం కదా. సో ఆ ధామంకి ఎంత దగ్గరలో ఉన్నాము నామం జరిగేటప్పుడు, ఇవి జరగాల్సిందనమాట. భజన క్రియ అంటే ఇవి. సేవ జరుగుతున్నప్పుడైనా, నామం జరుగుతున్నప్పుడైనా, కథ జరుగుతున్నప్పుడన్నా నా లోపల, నా చిత్తంలో ప్రగాఢమైన సంస్కారాలు ఏర్పడుతున్నాయా? స్వామి సేవకు సంబంధించి, స్వామి సాన్నిధ్యానికి సంబంధించి, స్వామి సాన్నిధ్యం నాకు కావాలని నేను ఎంతగా కోరుకుంటున్నాను. ఎంత పెద్దగా ఉంది నా ప్రార్థన, నా కోరిక. నేను స్వామి సాన్నిధ్యంలో ప్రీతికరమైన సేవను అందించాలి అని. అది ఎంత పెద్దగా ఉంది నా లోపల, అది మనం చూసుకోవాల్సింది. బయట సేవలు జరుగుతున్నప్పుడు, బయట జరుగుతుంటాయి, సేవ చదువుతుంటాయి, కథ వింటుంటాము, నామం జరుగుతుంటుంది, కానీ లోపల ఏం జరుగుతుంది? రైట్, లోపల ఏదో జరగడానికే కదా బయట మనం చేసేది, అంతే కదా. బయట చేసేసాం అయిపోయింది అంటే అంత బయట ఉంటుంది. లోపల ఏదో జరగడానికే బయట చేసేది మనం. బయట జరిగే సేవ అయినా, నామమైనా, కథ అయినా నేను అంతరంగికంగా స్వామి సాన్నిధ్యంలో ఉన్నానా? అంతరంగికంగా స్వామి సాన్నిధ్యంలో ఎంతగా ఉన్నాను?
స్వామి ప్రీతి సేవలో ఎంత నిమగ్నమయ్యానో అంతరంగికంగా అది జరగాలన్నమాట. సో అట్లా అంతరంగికంగా సంస్కారాలు ఏర్పడి స్వామి సాన్నిధ్యంలో ఉండాలి అనే ప్రార్థనతో ఏవేవైతే సంస్కారాలు ఏర్పడతాయో మనకి అంతరంగికంగా తదనుగుణంగా మన భక్తి ఎంత లోతుగా వెళ్తుందో ఆ దానికి అనుగుణంగా స్మరణ ఏర్పడుతుందన్నమాట మనకి లోపల. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనము కథ వింటున్నాం అనుకోండి. యా కథ విన్నాను, బాగుంది, ఓకే కథ విన్నాము, ఈజ్ వండర్ఫుల్. కథ వినగలిగే అవకాశం ఇచ్చాడు గురు అండ్ కృష్ణ, దట్ ఈస్ వండర్ఫుల్. ఈ కథ ఎంత మాత్రం నా చెవుల్లో నుండి నా హార్ట్లోకి వెళ్ళింది, నా హృదయంలో ఎంత కూర్చొనుంది ఇప్పుడు నేను విన్న కథ, ఎంత మాత్రం సంస్కారాన్ని ఏర్పరుస్తుంది నాకు లోపల. ఆ సంస్కారం నన్ను అంతరంగికంగా కృష్ణుడికి ఎంత చేరువలో తీసుకొని వెళ్తుంది. నేను వినే కథ అయినా, నేను చేసే జపమైనా, నేను చేసే సేవ అయినా. ఇప్పుడు కథ వింటున్నాము, నేను హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఎంతమందం మనం స్వామికి చేరువయ్యాము అంతరంగికంగా, అది మనం చూసుకోవాల్సిందే. బికాస్ స్మరణ అనేది అంతరంగికంగా సంబంధించిందనమాట. సో స్వామి ఏమంటున్నారు, ఈ స్థూల శరీరము వదిలేసే లోపున నువ్వు స్మరణ అవస్థకి వస్తే నేను తప్పకుండా నా భావానికి, నా ధామానికి వస్తావు అని. మనం ఈ స్థూల శరీరం వదిలేసే లోపున అంటే ఈ స్థూల శరీరం ఉన్నప్పుడు చేయాల్సింది ఏంటి? కృష్ణ భక్తి అని విన్నాం. కృష్ణ భక్తిలో భజన క్రియ, భజన క్రియలో కథ, నామం, సేవ ఉన్నాయి. ఇవి బయట జరుగుతున్నప్పుడు లోపల నాకు ఎంతటి కృష్ణ సంస్కారం ఏర్పడింది, ఎంత సాన్నిధ్యంలో, స్వామి సాన్నిధ్యంలో ఉన్నాను లోపల, అది చూసుకోవాలి. తద్వారా స్మరణ ఏర్పడుతుంది. సో మన బిజినెస్ ఇదే. ఈ శరీరంలో ఉన్నంత వరకు శరీరానికి సంబంధించిన ఏమేమి ఉన్నాయి, ఏం జరగాలో అవి జరుగుతాయి. 100% దానికే అవసరం లేదు టైము, థాట్. దానికి ఎంత పెట్టాలంత పెట్టి వదిలేస్తే సరిపోతుంది. మన పరిస్థితి ఎట్లా ఉందంటే, మనమున్న పరిస్థితి ఎట్లా ఉందంటే, అట్లెట్లా దీనికి ఇప్పుడు 80% థాట్ పెడుతున్నా కూడా ఏమవుతుందో అని యాంగ్జైటీ. ఇదేమవుతుందో అదేమవుతుందో ఇవే ఉన్నాయి యాంగ్జైటీలు. 80% టైం పెడుతున్నా నేను రోజు మొత్తంలో. 90% థాట్ దాని మీదే ఉంది. అయినా కూడా నాకంత సరిగ్గా జరుగుతుంట అనిపించట్లేదు. అయినా కూడా నాకు భయంగా ఉంది. రేపేమవుతుందో. ఇవన్నీ ఇలాంటి పరిస్థితిలో ఉన్నామన్నమాట మనం. అందుకని దానికి ఎంత టైం పెడితే అంత పెడితే చాలే అంటే, ఎంత టైం అనేది 80% 90% దానికే ఉంది మాతాజీ. అట్లా ఉంది ఇప్పుడు మన పరిస్థితి. ఫ్లిప్ కావాలి, రివర్స్ కావాలి పర్సెంటేజ్. ఎట్లా అవుతుంది? శిల ప్రభుపాద చెప్పారు కదా, సింపుల్ లివింగ్ హయ్యర్ థింకింగ్. మనకి ఏ శరీరానికి సంబంధించిన ఏమేమి ఉన్నాయో, ఏవేవైతే మినిమైజ్ చేయగలము, పర్సనల్గా ఏమేమి మినిమైజ్ చేయగలము, ఫ్యామిలీలో ఏమేమి మినిమైజ్ చేయగలము,
అవి మినిమైజ్ చేసుకుంటే మనకి మన బుర్ర తక్కువ పెట్టచ్చు, అక్కడ అంత అవసరం ఉండదు కదా. అట్లా ఎవరికి తగ్గట్టు వాళ్ళు ఎంతైతే మినిమైజ్ చేయగలమో ఈ భౌతిక అవసరాలకు సంబంధించి అనేది అది చూసుకున్న తర్వాత అది ఎప్పుడు వస్తుందంటే అట్లా చేయడం అనేది ఏదో ఆర్టిఫిషియల్గా ఓకే నేను తక్కువ చేసేస్తాను, నాకు ఫుల్ టైం జాబ్ కాదు ఇప్పుడు పార్ట్ టైమే కావాలి, చూస్ చేసుకుంటాను, నేను ఇంకెక్కడికి వెళ్ళను కూర్చొని వింటాను అట్లా అట్లా గట్టిగా పట్టుకొని వస్తే చేసేది కాదు. బట్ లోపల ఇన్స్పిరేషన్ డిజైర్ ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా జరుగుతుంది. బట్ అట్లీస్ట్ వీ షుడ్ హెడ్ ఇన్ దట్ డైరెక్షన్ అన్నమాట. ఈ బుర్రంతా ఈ భౌతిక విషయాల గురించే పెడితే ఇంకా కృష్ణ సంబంధిత విషయాలకి ఏముంటుంది బుర్రలో ప్లేస్? టైం అంతా అండ్ మన ఓపిక అంతా కూడా ఈ భౌతిక విషయాలకు సంబంధించి అయిపోతే ఇంకా స్మరణావస్థకి సంబంధించి ఏముంటుంది మనకి? సో మన టైం అయినా డే టు డే రోజువారీగా మన టైం అయినా మన ఓపిక అయినా మన బుర్ర ఆలోచన అయినా కూడా ఈ మనుష్య జన్మ ఎందుకు వచ్చిందో దానికి నేను పెట్టాలి అని అట్లీస్ట్ మనకి ఆ డిజైర్ ఉండాలి, ఆ కోరిక ఉండాలి, ఆ ప్రార్థన ఉండాలి, అట్లీస్ట్ అది ఉండాలి. అట్లీస్ట్ అది ప్రయారిటీ అవ్వాలి. ప్రయారిటీ అయ్యి ప్రార్థన పెట్టినప్పుడు దెన్ స్వామికి అది అనుగుణంగా చేస్తాడు. అట్లీస్ట్ అది జరగాలి కదా. లేకపోతే అట్లా అనిపించలేదు అనుకోండి, మన పరిస్థితి ఎట్లా ఉంటుందంటే విన్నామే ఒక పెళ్ళికి ఒక పెళ్లి పార్టీ మ్యారేజ్ పార్టీ ఒక పడవలో కూర్చొని రాత్రి వెళ్ళి కూర్చుంటారు. గంగా తీరం అటువైపు దాటాలనుకుంటారు. అందరూ రాత్రిపూట వెళ్ళి ఆ పడవలో కూర్చుంటారు. ఒకళ్ళు కాదు ఇద్దరు కాదు మొత్తం అందరు కలిసి ఆ పడవని ఇట్లా రో చేస్తారు. రాత్రంతా రో చేస్తారు పడవని తెప్పలతో. ఏమంటే పొద్దున్న సూర్యోదయం అవుతుంటే ఓ అందరం కలిసి చేశాం కదా, అయితే మనము నదీ తీరం నది కటువైపు వచ్చేసామని అనుకుంటారు. తీరా చూస్తే ఒక ఇంచు కూడా పడవ ముందు కదలలేదు. ఎందుకంటే లంగర్ ఉంటుంది పడవని ఒడ్డుకి కట్టి పెట్టేది, ఆ లంగర్ని తీయలేదన్నమాట. వీళ్ళు తీయకుండా తెగ 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 రో చేస్తున్నారు తెప్పలతో ఇట్లా. మనది కూడా మనం మినిమైజ్ చేసుకోకపోతే ఈ భౌతిక విషయాలకి సంబంధించి ఆధ్యాత్మికంగా దానికి ఓపిక ఎక్కడ ఉంటుంది, టైం ఎక్కడ ఉంటుంది, ఆలోచన ఎక్కడ ఉంటుంది, అది కొంచెం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. దృష్టిలో పెట్టుకుంటారో అది మీ లైఫ్లో మిషనే అవుతుందో, ఎంత ప్రయారిటీ చేసుకుంటారో అది ఇట్ డిపెండ్స్. బట్ అది జరగాలి. అది అట్లా ప్రయారిటైజ్ చేసుకున్నప్పుడు దెన్ ఆల్రెడీ మనకి భజన క్రియ ఇస్ ఆల్రెడీ ఇన్ ప్లేస్. కథ అయినా నామమైనా సేవ అయినా జరిగేటప్పుడు భక్తుల సాంగత్యంలో ఎంత మందంగా ఇది నాకు దిగుతుంది, నా సేవ స్మరణానికి చేరుతుందా లేదా, నేను వినే కథ స్మరణంకి చేరుతుందా లేదా, నేను చేసే నామం స్మరణంకి చేరుతుందా లేదా, అంతటి సంస్కారం లోపల ఏర్పడుతుందా లేదా, అది చూసుకోవాలి. అదే మన బిజినెస్, అది రియల్ బిజినెస్ డియర్ డివోటీస్. దట్స్ ద రియల్ బిజినెస్. మనమే డివోటీసే మనమే అట్లా అనుకోపోతే మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎందుకు అనుకుంటారు? మనకి ఆ సీరియస్నెస్ ప్రయారిటీ లేకపోతే, అదే లేకపోతే మనం చెప్తుంటే వినే వాళ్ళకి ఎందుకు అనిపిస్తుంది అది ప్రయారిటీ కదా. సో అది స్మరణావస్థకి చేరుకుంటే దెన్ ఈ దేహత్యాగం అయినప్పుడు నా స్మరణలో ఉంటే నా భావానికి చేరుకుంటాం అని స్వామి చెప్పారు. కాబట్టి ఇది ప్రొసీజర్. దిస్ ఈజ్ అన్ప్యాకింగ్. శ్రీ భగవాన్ వాచ. అది ఏం విన్నామంటే ఇప్పటి వరకు
ఓ యా వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. భజన క్రియలో మనము నా సేవ ఎంత స్మరణకు తీసుకొని వచ్చింది, నేను వినే కథ ఎంత స్మరణకు తీసుకొని వచ్చింది, నేను చేసే నామం ఎంత స్మరణకు తీసుకొని వచ్చిందో చూడాలి అని విన్నాం కదా. ఆ మూడిట్లో కూడా, ఆ భజన క్రియలో కూడా సేవ అనేది ఈ కాళ్ళు చేతులు ఆడినంత వరకే. మంచం మీద పడితే, మూలకు పడితే ఏం సేవ చేస్తాము? సో ఈ స్థూల శరీరం అనేది మన ఆరోగ్యం సహకరించి కాలు చేతులు ఆడినంత వరకు, ఆర్ ఇంట్లో సేవ చేసే పరిస్థితులు ఉంటే దెన్ అది సేవ. ఈ శరీరాన్ని పునీతం చేసుకోవడం కోసం సేవ అది. కానీ కథ అండ్ నామ దే కెన్ గో ఆన్. శరీరం మంచం మీద పడ్డా కూడా కథ వింటాము, నామం చేయొచ్చు, నామం జరుగుతూ ఉంటుంది. తద్వారా స్మరణ పాసిబుల్ అవుతుంది. మన నామస్మరణ అని విన్నాం కదా, అన్ని వైష్ణవ సంప్రదాయాలు అనేది కామన్ మనం వినడం, స్వామి నామస్మరణ చేసుకోవడము అనేది. అంటే నామం ద్వారా స్మరణ పాసిబుల్ అవుతుంది అనమాట. దిస్ ఈజ్ వన్ అంగ్ ఆఫ్ భక్తి దట్ కెన్ టేక్ అస్ టు స్మరణ, నామం. సో నా జప, నా హరిభజన్, నా హరినామం ఎట్లా జరుగుతుంది? నా జప ఎట్లా జరుగుతుంది? నా భజన ఎట్లా జరుగుతుంది? నామం మొత్తం జస్ట్ గాల్లోనే ఉందా? గాల్లోనే ఉందా? ఆర్ అట్లీస్ట్ చెవుల్లోకి వెళ్తుందా? ఆర్ మైండ్ దగ్గర బ్లాక్ అయిపోయిందా? అక్కడే ఇరుక్కుపోయిందా? లేకపోతే శిల భక్తి వినోద ఠాకూర తను భజనలో చెప్తారే, తనేం చెప్తారంటే, నామం అనేది యాక్చువల్గా హృదయం నుండి వస్తుంది, నాలుక మీద తాండవం చేస్తుంది అని చెప్తారు శిల భక్తి వినోద ఠాకూర. అదేమన్నా జరుగుతుందా మనకి? ఆర్ గాల్లోనే ఉందా? చెవుల వరకు వచ్చిందా? మరి మెదడులోనే ఇరుక్కుపోయిందా? ఏంటి మన పరిస్థితి? అది మనం మెయిన్గా చూసుకోవాల్సింది. స్మరణావస్థకి రావాలి. అంతకాలే చ మామేవ స్మరణ ముక్త్వా కలేవరం అంటే నా భజన ఎట్లా జరుగుతుంది, నాం భజన ఎట్లా జరుగుతుంది, ఎంతమందం స్మరణ వైపు వస్తుంది అది. డియర్ డివోటీస్, భజన క్రియలో 3 ఉన్నాయి కదా, సేవ, నామం, కథ. సేవ జరుగుతూనే ఉంటుంది శరీరం సహకరించినంత వరకు. బట్ మెయిన్ థింగ్ ఈస్ నామం. బట్ హౌ అబౌట్ కథ? మరి కథ లేకపోతే నామం జరగదు. అంత ఇంట్రెస్ట్ రాదు, డ్రైగా ఉంటుంది జప. మైండ్ అంతా ఎక్కడెక్కడో పోతుంది కదా. నామానికి సంబంధించిన కథ విన్నప్పుడు, నామతత్వానికి సంబంధించిన కథ విన్నప్పుడు నామనిష్ట ఏర్పడుతుంది. ఆ నామనిష్ట ఏర్పడినప్పుడు, స్వామి రూపగుణ లీలలకి సంబంధించిన కథ విన్నప్పుడు, నామనిష్టలో ఉన్న చిత్తంలో స్వామి రూపగుణ లీలలు వచ్చి ఇట్లా కూర్చుంటాయి. అది స్మరణావస్థ అంటే. సో హరి నామంకి కథ రెండు, దే ఆర్ వెరీ మచ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ టుగెదర్, విడదీయలేనిదన్నమాట. హరి కథాయి శ్రీమతి రాధారాణి, కథాయి శ్రీమతి రాధారాణి, నామాయి శ్రీకృష్ణ. సో రాధారాణి కథ రూపంలో వచ్చి మనల్ని సేవకి సిద్ధం చేస్తుంది అనమాట. ఇప్పుడు హరినామ ప్రభు వస్తాడు, శ్రీకృష్ణుడు వస్తాడు, ఇట్లా సేవ చేయాలి అని సిద్ధం చేస్తుంది అనమాట శ్రీమతి రాధారాణి కథ రూపంలో. అందుకని మనకి మార్నింగ్ ప్రేయర్స్ ఉండేది పొద్దున పూట బిఫోర్ జప. ఆ మార్నింగ్ ప్రేయర్స్ లేకుండా జప చేయడం అనేది చెక్లిస్ట్ జప అయిపోతుంది. దాంతో దేర్ కెన్ హార్డ్లీ బి ఎనీ స్మరణ. కష్టం.
ఆ కథ ఎట్లా ఉండాలంటే మన నామాన్ని స్మరణకి తీసుకెళ్లేలాగా ఉండాలి. కథలో ఉంది ఆ పొటెన్సీ అంతా. మన జపంలో ఏముంది? మనం చేసేది ఒక జపమేనా? ఆఫ్టర్ ఆల్ కలియుగ జీవస్ ప్రాయణ అల్పాయుష సభ్య కలవస్మిన్ యుగే జన మంద సుమంద మతయో మంద భాగ్యాహి ఉపద్రత. ఒక చోట కుదురుగా కూర్చోలేము. ఎక్కడన్నా కొంచెం నొప్పి వచ్చిందా ఆ చెయ్యబోయే జపంలో కూడా అది కూడా పోతుంది ఫోకస్. సుమంద మతయో మంద భాగ్య. ఎంతెంత వింటున్నా కూడా మనకి లోపలికి ఎంత పోతుందో, ఎంత ఎంత కూర్చుంటుందో లోపల, అది ఎంత ఆచరణలోకి వస్తుందో, అది కూడా ఈ కలికాలంలో కష్టతరమైంది. ఉపద్రతాహ. ఇక మైండ్ గురించి చెప్పాల్సిన అవసరమే లేదు. ఆల్వేస్ ఉపద్రత, ఇటు అటు ఇటు అటు. వీటన్నిటితో కొట్టుకుంటున్నాం మనం కలియుగ జీవస్. ఈ శరీరంతో అల్పాయుష శరీరంతో, ఈ ఉపద్రుత మైండ్తో, ఈ మంద భాగ్యంతో, వీటన్నిటితో కొట్టుకుంటున్నాం మనం. ఏం జపం జరుగుద్ది? ఏం క్వాలిటీ జప? మనంతటి మనం చేసే పనేనా? జపంకి ఫ్యూయల్ కథ. మనం వినే కథ మన జపాన్ని నడిపిస్తుంది. కథ లేకపోతే మన జపాన్ని లాగడమే అవుతుంది. సో అందుకనే కృష్ణ కథ శ్రీమతి రాధారాణి. మనం వినే కథ మీదే జపం డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఆ కథలో కూడా జీవ గోస్వామి చెప్తారు, క్రమహీన శ్రవణ దశ, తర్వాత క్రమ శుద్ధి శ్రవణ దశ. డివోటీస్ శ్రవణం జరుగుతుంది కదా, శ్రవణం మీదే మన కీర్తన జప డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. నామం డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. నామమే మనల్ని స్మరణంకి తీసుకొని వెళ్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద హైలైట్ పాయింట్ అన్నమాట. శ్రవణం ద్వారా నామ్ భజన చేయగలము, నామ్ భజన ద్వారా స్మరణకి వెళ్ళగలము. సో ఆ శ్రవణంలో ఎట్లా ఉంటుంది? శ్రవణం అందరం వింటున్నాం కదా, మనం ఏ కేటగిరీలో పడతాము? 2 కేటగిరీస్ ఉన్నాయి శ్రవణం. క్రమహీన శ్రవణ దశ అంటే వింటున్నాము, క్రమహీనం, క్రమం లేదన్నమాట. ఇక్కడ వింటున్నాం, అక్కడ వింటున్నాం, ఇది వింటున్నాం, అది వింటున్నాం, ఇక్కడ అక్కడ ఇది అది, ముందు వెనకాల మొత్తం కిచిడి అయిపోతుంది. క్రమం లేదు. వింటున్నాము, దానికి సంబంధించి ఏదో ఇన్ఫర్మేషన్ చేసుకుంటున్నాము. కృష్ణ కథ వింటున్నామా అంటే వింటున్నాము, కానీ క్రమహీనంగా ఉంది. క్రమహీనంగా ఉన్నప్పుడు నామ్ భజన నిష్ట ఉండదు. క్రమ శుద్ధి శ్రవణ దశ అక్కడికి వచ్చినప్పుడు నామనిష్ట ఉంటుందన్నమాట. క్రమశుద్ధి శ్రవణ దశ అంటే ఏంటి? క్రమబద్ధంగా శ్రవణం చేయడం. జీవ గోస్వామి చెప్తారు, మొదట్లో అట్లాగే ఉంటుంది క్రమహీన శ్రవణ దశ. ఇక్కడక్కడ ఏదో ఉబలాటం ఆరాటం అంత అట్లా ఉంటుంది. కానీ ఆ రజోగుణం తగ్గుతూ ఉంటే దెన్ మనం క్రమశుద్ధి శ్రవణ దశకి ఆటోమేటిక్గా వస్తాము. అట్లా వస్తుంటేనే మనలో రజోగుణం తగ్గుతున్నట్టు లెక్క. క్రమశుద్ధి శ్రవణ దశ అంటే నేనేం వినాలనుకుంటున్నానో నాకు తెలుసు. ఇంటర్నెట్ బ్రౌజ్ చేసి మొత్తం అన్ని బ్రౌజ్ చేసుకుంటూ నేను కూర్చోట్లేదు. ఎగ్జాక్ట్లో నేను ఏ కథ వినాలనుకుంటున్నానో ఆ కథలో నాకు ఏది కావాలి అది నాకు క్లియర్గా తెలుసు. నేను ఆ కథనే వింటాను. అది క్రమశుద్ధి శ్రవణ దశ. ఇప్పుడు భక్తి ఉంది కదా, ఆ భక్తి సంబంధితమైంది అంత కథే.
భక్తికి సంబంధించినది. సెంట్రల్ కోర్ పాయింట్ తత్వ, దాంతో మొదలు పెట్టుకొని బ్రిడ్జ్ ప్రీచింగ్ కూడా వస్తుంది అన్నమాట. ఇదంతా ఏంటి? డౌటైలింగ్ భక్తి, రైట్? అది వస్తుంది. ఎంతవరకు వస్తుందంటే, ఎంతవరకు స్ట్రెచ్ చేయొచ్చు అంటే భక్తిని ఎట్లోకట్లా లాగి వీళ్ళని భక్తిలో పెట్టాలి. సో ఏదన్నా చెప్పి ఏదన్నా చేసి వాళ్ళని జస్ట్ పూల్ చేయాలంతే. అంటే ఆ చెప్పడంలో ఆ చేయడంలో కూడా ఇంకా ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ టు బి శాస్త్రిక్. ఏదో ఒక రకంగా భక్తి పేరుతో అట్లా ఉండడం అన్నమాట. ఆ ఎక్స్టెంట్ వరకు వస్తుంది. సో ఇదంతా కూడా కథని. అంటే సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెజిటేరియనిజం. ఓకే, ఐ వాంట్ టు మేక్ డివోటీస్. భక్తుల్ని చేయాలి కదా, నేను వెజిటేరియన్ క్లాసెస్ తీసుకుంటాను. ఆ ఉద్దేశం ఏమి? వాళ్ళని భక్తిలో తీసుకోవడానికి వెజిటేరియన్ క్లాసెస్. మన లైఫ్ అంతా కూడా వెజిటేరియన్ క్లాసెస్లోనే ఉండిపోయింది అనుకోండి. నా ప్రిపరేషన్ అంతా కూడా ఈ వెజిటేరియన్ క్లాసెస్ ఎట్లా ఇవ్వాలనేదే ఉండిపోయింది అనుకోండి. వచ్చిన వాళ్ళు కూడా వెజిటేరియన్ క్లాసెస్లోనే ఫిక్స్ అయిపోయి, సరే నేను పలావ్ నేర్చుకున్నాను కానీ ఇప్పుడు దమ్ బిర్యానీ నేర్చుకోవాలి, ఆనియన్ గార్లిక్ లేకుండా. దమ్ బిర్యానీ కూడా నేర్చుకున్నా కానీ ఇప్పుడు డిఫరెంట్ స్నాక్స్ ఎట్లా చేయాలో నేర్చుకోవాలి. ఇవన్నీ కూడా అక్కడే ఆగిపోయింది అనుకోండి. అది ఎంత మాత్రం భక్తి అవుతుంది? అది కూడా ఉంటాయి కదా ఛానల్స్లో. హరే కృష్ణ కుకింగ్ ఛానల్ మొత్తం అదే కదా. అక్కడే ఆగిపోయామనుకోండి, ఎంత మాత్రం భక్తి అయింది అది? అది మనం గమనించుకోవాలి. రోజు మొత్తంలో నేను కృష్ణ కథ వింటున్నా అనుకుంటున్నా కదా, ఎంత మాత్రం తత్వ నా లోపలికి దిగింది అది చూసుకోవాలి. నామ్ భజన్ అనేది ఇది విని అది విని ఎంత వింటున్నాము కదా అని దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉండదు. నా టైం ఎంత పెడుతున్నా కృష్ణ కథకి అని. ఏది వింటే నా నామ్ భజన్ బాగా జరుగుతుంది, అది వినడం అన్నమాట. అది మనకే అర్థమైపోతుంది. సో అది నామ తత్వ తెలియాలి మనకి. లేకపోతే హరినామాన్ని హరినామంగా కూడా చూడం మనం. స్వామిని స్వామిలాగా కూడా చూడట్లేదు మనం. సో హరినామాన్ని హరినామం అన్నా చూడాలి. చూసి అక్కడి నుండి భజన మొదలవుతుంది. సో తదనుగుణంగా మనం కథ వింటే ఆ క్రమశుద్ధి శ్రవణం ద్వారా నామనిష్ట వస్తుంది. నేను రోజు మొత్తం కథ విన్నాను, నామనిష్ట కోసం విన్నాను అంటే ఎంత మాత్రం మనం విన్న కథ తత్వ సంబంధితమై నామం దగ్గర కూర్చోబెడుతుంది. సో ఎంత విన్నాము అనేది కాదు, ఏ విన్నాము, దట్ ఈస్ ద ఫ్యూయల్ ఫర్ ద జప. క్రమశుద్ధి శ్రవణ దశలో నామనిష్ట వస్తుందన్నమాట. అది డియోటీస్. ఓకే, ఇప్పుడు ఆ స్టేజ్లో ఉంది. సో ఫస్ట్ స్టేజ్ ఈస్ క్రమహీన శ్రవణ దశ. సో శ్రవణ దశలో 2 భాగాలు. మొదట్లో క్రమహీన శ్రవణ దశ, రజోగుణం సద్దుమడుగుతుంటే క్రమశుద్ధి శ్రవణ దశకు వస్తుంది. ఇది ఇంకా శ్రవణ దశే. సో ఇప్పుడు మనం వినే కథ ద్వారా మన జపం నడుస్తుంది కదా. సో ఇక్కడ నామభాస స్టేట్ మొదలవుతుంది అన్నమాట. ఈ క్రమశుద్ధి శ్రవణ దశలో నామభాస మొదలవుతుంది. నామ అపరాధ ఆగిపోతుంది, నామభాస మొదలవుతుంది. నామాభాస హరినామాన్ని టోటల్గా ఆశ్రయం తీసుకున్నప్పుడు ఈ శ్రవణ దశ కాస్త వారణ దశకి వెళ్తుందన్నమాట. వారణ దశ అంటే యాక్సెప్టెన్స్ అన్నమాట. నామమే నా ఆశ్రయం, కేవల నామ ఆశ్రయ భక్తస్. అట్లా హోలీ నేమ్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్, నేను నామ ఆశ్రిత భక్త అని యాక్సెప్ట్ చేయడము,
ఆ, అట్లా అలాంటి భజన ఉంది. నామమే నా సర్వస్వం, నామమే నాకు పూర్తి ఆశ్రయం. మై కంప్లీట్ షెల్టర్ ఈస్ నామా అన్ని లోపల నుండి ఆ కన్విక్షన్ వచ్చినప్పుడు, లోపల నుండి నామం పట్ల అటువంటి హరినామ్ ప్రభు పట్ల అటువంటి శరణాగతి భావన ఏర్పడినప్పుడు అది వారణ దశ అవుతుంది. అండ్ ఆ వారణ దశ ఉందే, దట్ ఈస్ ద స్టేజ్ ఆఫ్ రుచి. వారణ దశ ఈ స్టేజ్ ఆఫ్ రుచి. అట్లా ఆ నామము రుచికరంగా ఉంటుంది. అప్పుడు నామం టైం చూసుకోమన్నమాట. ఆకలిస్తుందా లేదా, టైం ఏంటి, అట్లా అవన్నీ రుచులు పోతాయి. నామం రుచికరంగా ఉంటుంది. అది వారణావస్థ, వారణ స్టేజ్, వారణ దశ. దెన్ అది నామం అంత రుచికరంగా ఉంటుంది అంటే ఇక ఆ రుచిలో నిమగ్నం అయినప్పుడు ఈ స్థూల శరీరము నామ ఉచ్చారణ చేస్తూ నామ రుచిలో నిమగ్నమైనప్పుడు లోపల ఆధ్యాత్మిక శరీరం ఫామ్ అవ్వడం మొదలు పెడుతుంది. ఆ రకంగా రుచి నుండి ఆసక్తి దిశగా వెళ్తున్నాం అన్నమాట. ఆసక్తిని స్వరూప అభాస స్థితి అంటారు. అంటే నామ రుచి లోపల మనకి పెరుగుతుంటే పెరుగుతుంటే పాలు కాగి 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 చిక్కగా అవుతాయే. చిక్కగా అవుతున్నప్పుడు పాలు ఇట్లా మరుగుతూ 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 దగ్గర పడుతుంటే, పాలు ఇట్లా మరుగుతూ మరుగుతూ దగ్గర పడుతున్నప్పుడు పాలు ఇట్లా క్వైట్గా అట్లా ఉండదు. ఇట్లా బాయిల్ అవుతూ ఉంటుంది కదా, మరుగుతే పైకి కిందకి ఇట్లా ఇట్లా మరుగుతూ మరుగుతూ ఉంటుంది. అది రుచి. వాంటింగ్ టు బీ విత్ హోలీ నేమ్, రుచి, నామంలో రుచి అన్నమాట. అట్లా పాలు మరుగుతున్నప్పుడు ఆ మరిగిన పాలు మరిగి 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 దానిలో నీళ్ళంతా ఇంకిపోయి ఇంకా మరగడానికి ఏం లేక దగ్గరగా కోవాలాగా దగ్గరకు వస్తుంది చూడండి. అది ఆసక్తి, ఆసక్తి స్టేజ్ అన్నమాట. అది స్మరణ. అక్కడ వారణ దశ నుండి స్మరణ దశకి రావడం అన్నమాట. ఇంకా నీళ్ళేం లేవు ఆ పాలల్లో, చిక్కగా అయిపోయి దగ్గరగా కోవాలాగా వస్తుంది స్మరణ దశ. స్వామి ఏమన్నారు, నువ్వు ఈ స్థూల శరీరం వదిలేసే లోపున నీకు అట్లా పాలు మరిగి దగ్గరకు వచ్చినట్టు స్మరణ అవస్థ వస్తే దెన్ నా భావాన్ని పొందుతావని కదా. సో ఇట్లా విన్నాం కదా, ఈ శరీరంతో ఇట్లా మనం నామాన్ని చేస్తున్నప్పుడు రుచి నుండి ఆసక్తి వస్తుంటే లోపల ఆధ్యాత్మిక శరీరము దెన్ పెరుగుతుందని. మరి స్థూల శరీరం ఏమవుతుంది? మనల్ని నిరంతరం బాధ పెట్టే స్థూల శరీరం లోపల కూర్చొని ఉంది కదా మైండ్ రూపంలో. అదేమవుతుంది? ఏమవుతుందంటే, ఇప్పుడు ఈ కోడి గుడ్డు ఉంటుంది, కోడి గుడ్డు లోపల చిక్ అంటే కోడి పిల్ల ఉంటుంది కదా, చిక్. సో కోడిగుడ్డు లోపల కోడి పొదుగుతున్నప్పుడు దెన్ గ్రాడ్యువల్గా రోజు 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 కోడి గుడ్డు లోపల ఏమవుతుంది, ఆ చిక్ ఉంటుంది కదా, కోడి పిల్ల ఉంటుంది కదా, కొంచెం 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 పెరుగుతూ ఉంటుంది పెరుగుతూ ఉంటుంది పెరుగుతూ ఉంటుంది. అది అట్లా పెరుగుతున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ కోడి గుడ్డిది షెల్ ఉంటుంది కదా, తెల్లగా షెల్, అది ఆ షెల్ కొంచెం 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 పల్చబడుతూ ఉంటుంది. అట్లాగే మనము మన నామ నిష్ట వైపు వెళ్తున్నప్పుడు
రుచి వైపట్ల వెళ్తున్నప్పుడు మన ఈ సూక్ష్మ శరీరం ఉందే, మైండ్కి సంబంధించి మన బాధల్ని కలిగించే సూక్ష్మ శరీరము, అదంతా పల్చబడుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. అంటే ఈ తాపత్రయాలు ఉంటాయే, యా, ఆది దైవిక, ఆధ్యాత్మిక, ఆది భౌతిక తాపత్రయాలు ఉంటాయే. కష్టాలున్నా బాధ అయితే ఉండదు. శరీరం కష్టం వచ్చి పడొచ్చు, ఇంకేదో కష్టం వచ్చి పడొచ్చు మనకి. ఇదివరకు అదే కష్టం వచ్చి పడితే ఓ విలువెల్లి ఆడిపోయేవాళ్ళం. ఇప్పుడు కష్టం వచ్చి పడ్డ బాధ అనిపించదు. దెర్ ఇస్ నో మిజరీ. అదనమాట. ఎందుకు అట్లా అవుతుంది? ఎందుకంటే సూక్ష్మ శరీరం ఉందే లోపల, అది కొంచెం పల్చబడిపోతుంది అట్లా అన్నమాట. ఎందుకంటే నామ నిష్ట, నామ రుచి వైపు వెళ్తుంది కదా. ఆధ్యాత్మిక శరీరం ఫామ్ కావడానికి దగ్గరకు వస్తుంది కదా, అందుకని ఆ సూక్ష్మ శరీరం పల్చబడుతుంది. కాబట్టి మనకి ఆ కష్టం ఉన్నా బాధ కలగదు. అది. సో ఈ కోడి పిల్ల చిక్కు ఉంటుందే, వన్ ఫైన్ డే ఇట్లా బ్రేక్ చేసేసుకొని ఈ కోడి గుడ్డని ఇట్లా బయటకు వచ్చేస్తుంది చిక్, రైట్? అట్లాగే మన ఆధ్యాత్మిక శరీరము ఇట్లా పెరిగి ఆసక్తి దగ్గర మొదలవుతుంది అన్నమాట ఫామ్ అవ్వడం లోపల. ఆధ్యాత్మిక శరీరం పాలు కనుక కోవాలాగా ఇట్లా గట్టిగా దగ్గర పడ్డప్పుడు ఇక అప్పుడు ఆధ్యాత్మిక శరీరం ఫామ్ అవ్వడం మొదలు పెట్టుద్ది. ఆసక్తి స్టేజ్లో, స్మరణ స్టేజ్ అది. దెన్ ఇక మంచిగా యూనో ఇప్పుడు శిశువు ఉంటే లోపల, గర్భంలో శిశువు ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ ముక్కు చెవులో ఇవేం తెలియవు, రైట్? జస్ట్ ఒక పిండం అట్లా ఉంది అంతే, ఒక ముద్ద అట్లా ఉంది అంతే అని, అదొక స్టేజ్ కదా. అది ఆ స్టేజ్ అన్నమాట, స్మరణావస్థ. అట్లా పిండం లాగా ఉన్నట్టు ఆసక్తిలో. ఆ పిండంకి అదొక బిడ్డలాగా మారి ముక్కు, కాళ్ళు, చెవులు, చేతులు ఇవన్నీ వస్తున్నాయే, ఒక ఫామ్ వస్తుంది, రూపం అనేది వస్తుంది. అట్లా మొత్తం రూపం వచ్చేది భావావస్థ అన్నమాట. అప్పటికల్లా రూపం వచ్చింది కాబట్టి స్థాయి భావ. ఇప్పుడు స్వామికి ఆ పర్టికులర్ రూపంలో ఆ సేవ అందియడం అన్నమాట. అది జరుగుతుంది భావావస్థ. సో ఇది ఆధ్యాత్మిక శరీరం లోపల ఎట్లా మొదలవుతుంది, ఎట్లా పెరుగుతుంది. ఇట్లా ఆధ్యాత్మిక శరీరము ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే, పాలు మరుగుతున్నప్పుడు మొదట్లో పాలు పొయ్యి మీద పెడతామే, పెట్టినప్పుడు పాలు ఉంటాయి, నీళ్లు ఉంటాయి. పాలు కాగుతున్నాయి అంతే, కాగుతున్నాయి కానీ ఇంకా నీళ్లు ఉన్నాయి కదా. అట్లాగే మన భజన మొదట్లో జరుగుతుంది అంతే, కానీ ఎందుకు మనం ఇంకా బాధలను అనుభవిస్తామంటే ఇంకా సూక్ష్మ శరీరం కూర్చొని ఉంది అందుకని అన్నమాట. కానీ ఈ పాలు మరగడం మొదలుపెట్టినప్పుడు నీళ్ళని ఇంకిపోతుంటాయే. ఏమంటే ఇంకిపోవడం అంటే మన సూక్ష్మ శరీరం కూడా కొంచెం ఇంకిపోతుంది అన్నమాట. అందుకని బాధలన్నీ తక్కువైతూ ఉంటాయి. ఈ పాలన్నీ ఇంకిపోయి అది కోవాలాగా దగ్గరకు వస్తుంది ఆసక్తి స్టేజ్లో, అంటే ఇక సూక్ష్మ శరీరం మొత్తం ఇంకిపోయినట్టు. బాధ అనేది ఇంకా ఉండదు అప్పుడు. అది స్మరణ. అట్లా. సో ఇదంతా ఎట్లా జరిగింది? నామనిష్టకి ఎట్లా వచ్చాము? క్రమహీన శ్రవణ దశ నుండి క్రమశుద్ధి శ్రవణ దశకి. ఆ క్రమశుద్ధి శ్రవణ దశతో నామనిష్ట ఏర్పడుతుంది. నామనిష్ట ఏర్పడిన తర్వాత వారణ దశ అంటే శరణాగత భజన. కంప్లీట్గా హరినామాశ్రయం అన్నమాట వారణ దశ. దాని తర్వాతది స్మరణ దశ. ఇది ఈ దశ గురించి స్వామి చెప్పేది. ఇక ఆఫ్ కోర్స్ దాని తర్వాత మనం భావ గురించి విన్నాము, ఆ తర్వాత ప్రేమ. బట్ స్వామి చెప్పేది ఈ స్మరణ దశ గురించి. ఇదంతా ఎక్కడ జరిగింది డియర్ డివోటీస్?
జస్ట్ బికాస్ నేను బయట ఈ సేవలు చేస్తున్నా, ఆ సేవలు చేస్తున్నా, ఇంత సేవ చేస్తున్నా, అంత చేస్తున్నా, ఇంత బాగా చేస్తున్నా, అంత బాగా చేస్తున్నా, దానివల్ల జరిగిందా ఇది? సేవ చెయ్యాలి, చేయకపోతే శరీరం పాచి పడుతుంది, కర్మలో ఇరుక్కుపోతాం. అందుకని సేవ చేయాలి. దానికి అసలు సేవ చేయాలనేది అసలు క్వశ్చనే లేదు. ఏం చేస్తాం ఈ శరీరం ఉంచుకొని? స్వామి సేవలో పెట్టకపోతే కర్మలో వెళ్ళి కూర్చుంటుంది అది. సో దానికి గురించి అసలు మనకి క్లాస్ కూడా ఏం అవసరం లేదు. ఇంప్లాయిడ్ ఈ శరీరం ఎంత సహకరిస్తే అంత సేవలో పెట్టడం, అది ఇంప్లాయిడ్. కానీ స్మరణావస్థ ఎట్లా వస్తుంది? నామ స్మరణ, నామంతో స్మరణ వస్తుంది. నామం ఎట్లా జరుగుతుంది? శ్రవణంతో జరుగుతుంది. ఎటువంటి శ్రవణంతో జరుగుతుంది? క్రమశుద్ధి శ్రవణ దశలో జరుగుతుంది. ఇదన్నమాట. శ్రీ భగవాను వాచ ఒక్క ముక్కలో చెప్పారు స్వామి. ఆ చెప్పడంలో కూడా మనం వెతుక్కోవాలన్నమాట. అంతకాలేచ మామేవా స్మరణ్ ముక్త్వా కలేవరం అని చెప్పాడు అంతే స్వామి. అంటే ఏం జరుగుతుంది? ఇది మొత్తం అట్లా సూత్రాలాగా చెప్పేస్తే ఎట్లా స్వామి? శ్రీ భగవాన్ వాచ అంత సూత్రాలే. ఒక భాగవత వచ్చి మనల్ని ఆ సూత్రాలు విడదీసి, ఇది భగవంతుడు చెప్పింది ఇది అని ఒక భాగవత వచ్చి మొత్తం విడదీసి మనకి శ్రవణం ఇప్పించి, అర్థమైందా లేదా చెయ్యి పట్టుకొని భగవద్ధామానికి తీసుకొని లేదు ఒక భాగవత. శీల ప్రోపాద మన గురుజన. సో అది డివోటీస్ ఇవాళ మనం విన్నది. సో మనం సమ్మరైజ్ చేస్తే ఏం విన్నామనేది యాక్చువల్గా స్టార్ట్ చేసాం కదా సమ్మరీ, కానీ దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. స్మరణ ఈజ్ త్రూ నామస్మరణ. ఇంకొకటి వింటూ ఉంటాం ఇక్కడ అక్కడ, స్మరణ చేయాలి కాబట్టి. సరే నామం కరెక్టే, కానీ స్మరణ అంటే ఆలోచన ఆలోచన చేయాలి కదా. సో కృష్ణుని ఆలోచనలు పెట్టుకో. ఆలోచన రావడం కష్టంగా ఉంది నాకు కృష్ణుడిది, ఎవరిదో ఆలోచన వస్తుంది. అయితే ఓకే, ఏం చేస్తావంటే ఒక పెయింటింగ్ దగ్గర పెట్టుకో. పెయింటింగ్ 24 గంటలు ఇట్లా ముందు కూర్చుంటాను పెయింటింగ్ మీద. ఓకే, ఏం చేస్తావంటే ఇట్లా ఊహించుకో, అట్లా ఊహించుకో. ఏం ఊహించుకోవడం? కృష్ణుడిని ఊహించుకోవడం మొదలు పెడితేనే, కృష్ణుడు పాదాలని ఊహించుకునే లోపునే పాదాలని అలంకరించిన మువ్వలు ఉన్నాయి కదా, వాటిని ఊహించుకునే లోపునే వెంటనే ఏదో గుర్తొస్తుంది. ఆకలిస్తుంది, సమోసా ఉందా ఇంట్లో, దోశ వేసుకోవాలా, ఇది ఉంది ఆలోచన. చిత్తము శుద్ధంగా లేనప్పుడు, మనసు అంత చంచలంగా ఉన్నప్పుడు ఒక మనసు అనే ప్లాట్ఫామ్ మీద స్వామి ఆలోచన ఎంతవరకు ఆగుతుంది? అది సంకల్ప వికల్ప జరుగుతూనే ఉంది. ఒక స్టేజ్ మీద డాన్స్ వేయాలంటే ఆ స్టేజ్ అటు ఇటు ఊగుతుంటే ఏం డాన్స్ జరుగుతుంది? స్టేజ్ గట్టిగా నిలబడాలి కదా, నిష్ఠలోకి రావాలి కదా, నామ నిష్ఠలోకి వస్తేనే కదా. సో అది గుర్తుంచుకోవాలి డివోటీస్. మనము మహాజనాయేన గతస్స పంత, అది మన పంత, అది మన బాట. మహాజనాజ్ ఏమన్నారు అదే బాట మనకి. దీనికి పెద్దగా నాకు సంస్కృతి మొత్తం తెలియాలి అనేమీ లేదు. శ్రీల ప్రోపాద చెప్పారు, హరిర్నామ ఏవ కేవలం కలౌ నా అస్తి ఏవ గతిరన్యద. దీనికి పెద్దగా సంస్కృతి తెలియాల్సిన అవసరం లేదు, క్లియర్గా ఉంది. హరినామం తప్పితే ఇంకా 3 సార్లు ఒక్క నుంచి చెప్పారు, ఆ మాత్రం అర్థమవుతుంది. అంటే నామాన్ని నేను గట్టి పట్టుకోవాలి, నామం చెయ్యాలి కానీ అని అన్నారంటే ఎవరైనా, నామం ఉంది కానీ మరి ఇది అని ఎవరైనా అన్నారంటే ఒక్కటే క్లియర్గా అర్థమయ్యేది, నామనిష్ట రావడం కష్టం. నామం ఉంది కానీ అంటున్నారంటే ఇంకా నామాశ్రయం ఎందుకు తీసుకుంటారు? నామాశ్రయం తీసుకోకపోతే నామనిష్ట ఎందుకు జరుగుతుంది? నామనిష్ట లేకపోతే వారణ దశ ఎట్లా వస్తుంది? వారణ దశ లేకపోతే స్మరణ దశ ఎట్లా వస్తుంది? భక్తిలోకి వచ్చింది ఎందుకు?
ఉమ్. అందుకనే హరినామ ఏవ కేవలం. సో యా, సేవలు జరుగుతూనే ఉంటాయి. నామ ద్వారానే స్మరణ, రైట్? శ్రీ భగవాన్ వచ్చి చెప్పిన స్మరణ నామ ద్వారా వస్తుంది. మన శ్రవణము ఆ నామానికి ఫ్యూయల్ అన్నమాట, ఇంధనం. నామానికి ఇంధనం ఏంటి? శ్రవణం. ఎందుకంటే మన దగ్గర ఏమీ లేదు కేపబిలిటీ, నామం చేసే అధికారం కూడా లేదు మనకి. కానీ మన శ్రవణము, ప్యూర్ హార్టెడ్ సోల్స్ ఉన్నారు, భాగవతాస్ ఉన్నారు, వాళ్ళ శ్రవణమే మన నామానికి ఇంధనం. పీరియడ్. మన నామ భజనకి ఇంధనము భాగవతాస్ చెప్పిన శబ్ద బ్రహ్మణే మన నామ భజన్కి ఇంధనం. తద్వారానే నామం మనల్ని స్మరణ దశకు తీసుకొని రావడం. అదనమాట శ్రీ భగవాన్ వాచకి అన్ప్యాక్ చేస్తే. సో యా, మనం ఇవాళ విన్నది భగవద్గీతలో అంత్యకాలే చ మామేవ స్మరణ ముక్త్వా కళేవరం, అది విన్నాము. సో దాంట్లో స్వామి ఈ కళేవరం ఉన్నది లోపల ఆధ్యాత్మిక శరీరంతో స్మరణ దశకి రావడానికి అని విన్నాము. అండ్ ఆ తర్వాత ఏం విన్నాము? ఈ స్థూల శరీరము ఆధ్యాత్మిక శరీరాన్ని లోపల సంపాదించుకోవడానికి, సమకూర్చుకోవడానికి ఈ స్థూల శరీరం యొక్క పర్పస్ అది మాత్రమే. అది దెన్ సూక్ష్మ శరీరం సంగతి ఏంటి? సూక్ష్మ శరీరము పాలల్లో ఉన్న నీళ్లు ఎట్లా ఇంకిపోతాయో మరిగేటప్పుడు, అట్లా మనము భజన క్రియ చేస్తున్నప్పుడు ఆ పాలు చిక్కపడుతుంటే, మన నామం చిక్కపడుతుంటే, దెన్ సూక్ష్మ శరీరం కూడా ఇంకిపోతుంది. తద్వారా బాధలు కూడా ఇంకిపోతాయి, మనకి తగలవు అని విన్నాము. అవి 3 శరీరాలు. స్థూల శరీరం ద్వారా ఆధ్యాత్మిక శరీరాన్ని సమకూర్చుకుంటుంటే సూక్ష్మ శరీరం ఇంకిపోతుంటుంది. అది విన్నాము. దెన్ ఈ కృష్ణ భక్తి అంటే కృష్ణ సేవ, కృష్ణ కథ అండ్ నామ, ఈ 3 ఉన్నాయి. సేవ అనేది ఆటోమేటిక్ జరగాలి, శరీరం ఉంది కాబట్టి. దెన్ స్మరణ అనేది నామం ద్వారా వస్తుంది. సో నామానికి ఇంధనం ఏమంటే క్రమశుద్ధి, శ్రవణం, శబ్ద బ్రహ్మణ ఆఫ్ ద భాగవతాస్. అక్కడ నుండి ఒక్క ఇంచు కూడా బడ్జ్ కావద్దు. భాగవతాస్ మాట్లాడారంటే అది మొత్తం తత్వ ఉంటుంది, రస ఉంటుంది. అక్కడి నుండి కొంచెం కూడా కదలద్దు. అప్పుడు ఇంధనం మెండుగా ఉంటుంది నామంలో. మనం చేయబడేది ఏముండదు, ఆ ఇంధనమే నడిపిస్తుంది. అది విన్నాం డియర్ డివోటీస్. దట్స్ ఆల్. ఓకే, సో ఇక్కడ పాజ్ చేద్దాము. నౌ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ యువర్స్ డియర్ డివోటీస్. ఇట్స్ ఆల్ యువర్స్ నౌ, ప్లీజ్. Hare Krishna Mataji. హరే కృష్ణ. Thank you so much for the amazing Katha Mataji. So many subtle points, very detailedly explained in the Katha today. We are very thankful. చాలా ధన్యవాదాలు మాతాజీ. చాలా ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు. ఎస్పెషల్లీ శ్రవణ హీన దశ నుంచి శ్రవణ శుద్ధి దశ, క్రమహీన దశ నుంచి క్రమశుద్ధి శ్రవణ దశకి రావాలని మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థిస్తున్నాను మాతాజీ. దానికి కూడా మీరు డీటెయిల్డ్గా చెప్పారు, దానికి ఏం చేయాలని కూడా. శబ్ద బ్రహ్మన్ ఆఫ్ ద భాగవత ఈజ్ ద ఓన్లీ వే, దెర్ ఇస్ నో అదర్ వే అనేది. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ప్రభు జీవ గోస్వామి చెప్తారు క్రమ సందర్భాల్లో, ఈ క్రమశుద్ధి శ్రవణ దశలో ఏం జరుగుతుందంటే, ఏమైతే మనం శ్రవణం వింటామో వీఆర్ వెరీ పర్టికులర్ అన్నమాట. ఇప్పుడు శ్రవణం అక్కడక్కడ అన్ని వినము, ఎందుకంటే ఒక గోల్తో వింటాం. మనము ఒక గోల్తో వింటాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే, మన కుండలు చేసే వాళ్ళు ఉంటారే, ఆ కుండలు చేసేవాళ్ళు ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్కలాగా చేస్తారు కుండలు. వాళ్ళ చెయ్యి ఒక్కొక్క కుండ ఒక్కొక్క షేప్ లో అట్లా వస్తుంది. సో ఆ కుండలు చేసేటప్పుడు
ఆ కుండలు చేసే అతను చేయడం మొదలు పెట్టా అనుకోండి కుండని, ఆ చెయ్యే మొత్తం కుండని చేయాలి. ఆయన సగం చేసి ఇంకెవరో వచ్చి మళ్ళీ ఆ కుండని ఇంకేదన్నా చేసి మళ్ళీ ఇంకెవరో వచ్చి ఇంకా ఆ కుండని ఇంకెవరో చేస్తే ఏం షేప్ ఉంటుంది ఆ కుండకి? ఎస్ ఆ మట్టి ముద్ద కుండ చేసే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో మనం మట్టి ముద్దలాగా వాళ్ళ చేతిలో వెళ్తే వాళ్ళకి తెలుసు ఎట్లా చేయాలి ఈ కుండని అని. అది క్రమశుద్ధి శ్రవణ దశ. వెరీ న్యాచురల్ అన్నమాట. మనకి ఏది కావాలి భక్తిలో మనకి క్లియర్ గా తెలిసినప్పుడు, ఎక్కడ లభ్యమవుతుందో తెలిసినప్పుడు వెరీ న్యాచురల్ గా ఈ మట్టి ముద్దను తీసుకెళ్ళి ఆ చేతుల్లో పెడితే వాళ్ళు మంచి కుండ చేస్తారు కదా అని మనకు అనిపించి ఆ శ్రవణం కూడా అట్లా వింటాం అనమాట. మట్టి ముద్దై వాళ్ళ చేతుల్లో ఉంటాం. ఇప్పుడు చెయ్యి, ఏ కుండం చేస్తావో, ఎట్లా ఏ షేప్ లో ఎట్లా చేస్తావో చేసి ఎట్లా స్వామికి అర్పిస్తావో ప్లీజ్ చెయ్యి అని అట్లా నివేదన జరుగుతుంది అనమాట. అది క్రమశుద్ధి శ్రవణ దశ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ ఫర్ మెన్షనింగ్ దిస్ పాయింట్. ఐ థింక్ ఇట్ హ్యాస్ ఏ డిఫరెంట్ ఫ్యాజెట్ టు ఇట్. అది Yeah. ఇది కూడా తెలుసుకోవాలి, ఇది తెలుసుకోకపోతే కూడా చాలా కష్టం అవుతుంది. అందుకనే వెన్ యు సీ డివోటీస్, if they are very specific about who they want to hear, there is a reason. ఈ రీజన్ జీవ గోస్వామి దాంట్లో ఉంది కదా సందర్భాల్లో, ఇదంతా న్యాచురల్ గా జరుగుద్ది అనమాట. ఇప్పుడు ఎవరన్నా ఇక్కడ వింటున్నారు అక్కడ వింటున్నారు, ఇక్కడ ఇంకా 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 తెలుసుకోవాలి ఉందంటే ఇంకా పాలు మరగలేదు కదా, జస్ట్ వేడి పడుతున్నాయి అంతే. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వెరీ న్యాచురల్ భక్తిలో. ఇదంతా ఎందుకు విన్నామంటే మనం ఎక్కడున్నామో మనకి తెలుసుకోవడానికి. అండ్ నెక్స్ట్ స్టేట్ ఏంటి, దాని దిశగా వెళ్ళాలంటే నేనేం చేయాలి, ఇది తెలుసుకున్నాం అనమాట. అమేజింగ్ మాతాజీ, అమేజింగ్ కృష్ణ కథ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ. డియర్ డివోటీస్, మీరు మీ హ్యాండ్ రేస్ చేసి మీ యొక్క రిఫ్లెక్షన్ షేర్ చేసుకోవచ్చు. మీకు ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నా అడగచ్చు. భారతి మాతాజీ. Hare Krishna, my pranams to you, Mataji. Yeah, pranams. Hare Krishna, devotees, my pranams to you all. I'll just Mataji, నా వాయిస్ మంచిగా ఉందా Mataji? అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇట్స్ ఓకే. థ్యాంక్ యూ. క్వశ్చన్ ఏం లేదు, అసలు క్వశ్చన్ మిగల్చారు Mataji మీరు. క్వశ్చన్ కూడా రావాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. క్వశ్చన్ వచ్చింది అంటే నేను మనసు బుద్ధి ఈ చేతులు కాళ్ళు ఇచ్చానని అర్థమైపోద్ది మీకు. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీ. ఇంత విపులంగా మీరు మలుస్తాము అంటే కూడా ఈ బుద్ధి ఈ మనసు ఏం చెప్తుంది, మనం అటే వెళ్దాము, ఇదే మైండ్ లో ఉంటది మాతాజీ. ప్రాణ పవిత్ర ప్రభు చెప్పినట్లు నేను కూడా ఇంకా ఒకటే ప్రే చేయాలి, హరినామంలో అక్కడే పిక్ అయి ఉండాలి అని. అది అంత ఈజీగా రాదు మాతాజీ. అగైన్ ద ప్రాక్టికాలిటీ ఈస్, మనకి కథ వింటున్నప్పుడు ఓ తెలిసింది కదా అది, దిస్ ఇస్ ఇన్స్పిరేషన్, వండర్ఫుల్. కానీ ఇది యాక్చువల్గా కార్యరూపం దాల్చాలి అంటే మనము కాన్స్టెంట్గా డివోటీ సంఘాలో ఉండాలి, కాన్స్టెంట్గా యాజ్ అ మిషన్. అప్పుడు అది ఆటోమేటిక్ అవుతుంది, అప్పుడు సులభం అవుతుంది. యా, దట్స్ ఆల్ మనం చేయాల్సిందంతే, అప్పుడు సులభం. అంటే నేను పెద్ద హోమ్ మేకరు, నాది గొప్ప జాబు అని నా ఇన్నర్ ఫీలింగ్ అనుకుంటా. నాకన్నా అందరికి సేమ్ ఇదే 24 hours ఉంటది, సేమ్ ఇదంతా ప్రపంచంలో అంతా ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటది. ఈ మొత్తం ఫ్యామిలీ నా భుజస్కంధాల మీదే నడుస్తుంది. అస్సలు అవే అవ్వదు పాపం వీళ్ళందరికీ నేను లేకపోతే అని ఒక స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది. వీళ్ళని వదలలేను, అటు వదలలేను. ఇక్కడ థింగ్ ఏంటంటే కృష్ణ నన్ను వదలట్లేదు, అది నాకు హ్యాపీనెస్ ఇస్తుంది. రైట్, యా, సో యు ఆర్ ఇన్ గుడ్ ప్లేస్. అది గమనించారు. సో యు ఆర్ శుభం. ఎస్ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ. హరి హరి. అన్నపైన మాతాజీ మీరు మాట్లాడచ్చు. Hare Krishna Mataji, please accept my humble obeisances, Mataji. Hare Krishna Mataji. Yeah, pranams ma, I hear you. Please go ahead. Mataji, చాలా బాగా చెప్పారు Mataji. అంటే ఒక మనకి మన లైఫ్ లోకి మంచి గురువు
దొరకడం ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది ఇప్పుడు నాకు తెలుస్తుంది మాతాజీ. అంటే ఆ గురువే మనకి నిర్దేశం చూపిస్తారనమాట. అంటే ఇప్పుడు గూగుల్ ఎలాగ మనకి డెస్టినేషన్ చూపిస్తుందో అలాగే మీరు మాకు డెస్టినేషన్ అనేది చూపిస్తున్నారు మాతాజీ. అది కూడా ఒక మంచి గురువే చూపించగలుగుతారు. సో మాతాజీ మీరు ఇది చెప్పారు స్టేజెస్, భావ నుంచి ప్రేమ స్టేజ్ కి వెళ్తాము. సో ప్రేమ స్టేజ్ నుంచి మన స్థూల శరీరం అనేది నుంచి బయటికి వచ్చి మనం స్పిరిచువాలిటీకి వస్తాం మాతాజీ. అప్పుడు మనం కనెక్ట్ అవుతాం అనేది చాలా బాగా చెప్పారు మాతాజీ. Yeah, అదే something close. ఎస్ ఎస్ మాతాజీ. అంటే నామంలోనే అంతా ఉంది. సో నామమే మనకి అలా తీసుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. జస్ట్ మనం నామం చేస్తూ ఉండాలి అంతే. అంటే ఒక ఆ, ఇదిగా మాతాజీ అంతే. థ్యాంక్స్ మాతాజీ. Yes. థ్యాంక్స్ అలాట్ మాతాజీ. నామమే మనల్ని స్మరణలోకి తీసుకొని వెళ్తుంది. Yeah. ఎస్ ఎస్. అది ఎట్లా అంటే అది మీరు ఇంకా మాకు దించేశారు మాతాజీ అంతే. ఇప్పుడు నేను వంట చేస్తున్నా, ఏ పని చేసినా, పడుకున్నా కలలో కూడా అంతే. ఆ నామమే అంటే మీ మీ వాణియే వస్తూనే ఉంది మాతాజీ. అదైతే మీరు చేసేసారు మాతాజీ. థ్యాంక్స్ అలాట్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఆద్యాదేవి దాసి మాతాజీ మీరు మాట్లాడవచ్చు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండత్ ప్రణామాలు. మాతాజీ మీరు చాలా బాగా చెప్పారు. ఏంటంటే ఇప్పుడు నాకు చెప్తున్నాను, నా శరీరం సహకరించట్లేదు. ఏదైనా సేవ చేయాలి అంటే భగవంతుడికి, ఆ సేవ చెయ్యట్లేదే అని ఒకటే బాధ లేకుండా ఉండాలి అంటే మీరు ఇప్పుడు చెప్పినట్టు ఎప్పుడు స్మరణం చేస్తూ ఉండి ఇది చేస్తే బాగుంటుందా మాతాజీ? ఏం చెప్పండి మాతాజీ ఒకసారి. అంటే మన పరిస్థితులను బట్టి సేవ చేయడానికి ఉంటుంది శరీరము. కానీ చేయలేకపోతే ఏదైనా పరిస్థితి ద్వారా పరీక్షిత్ మహారాజు ఉన్నాడు. లేవకుండా చేసింది ఒక్కటే శ్రవణం. దాంతోనే బ్యాక్ టు గాడ్ హెడ్. ఫస్ట్ సేవ ఏంటంటే శ్రవణం. మనం శ్రవణంని సేవలాగా చూడట్లేదు. అక్కడ వచ్చింది మనకి. శ్రవణంనే మనం సేవలాగా చూస్తే, నామంనే సేవలాగా చూస్తే అసలు ఇంకేముందని బ్యాక్ టు గాడ్ హెడ్. అవి మెయిన్ థింగ్స్ ఫస్ట్ సేవల్లో. ఆ రెండింటిని పక్కకు పెట్టి ఇది చేసి అది చేసి ఏంటి నాకు రుచి రావట్లేదు, నేను ఎందుకు ఇంకా కొట్టుకుంటున్నాను, నాకు ఎందుకు ఇంకా బాధలు ఉన్నాయి, ఇన్ని అనర్థాలు కూర్చొని ఉన్నాయి ఏంటి, ఎందుకు అపరాధాలు జరుగుతున్నాయంటే మీరు అసలు రెండు మెయిన్ సేవలు ఉన్నాయి కదా, శ్రవణం కీర్తనం. శ్రవణం విని జప. సో పాయింట్ ఏమంటే ఇది అర్థం చేసుకోవాలి మనము. ఇప్పటి వరకు మనం గంట సేపు వాట్ ఎవర్ టైం అయింది కదా, ఇదంతా చేసింది సేవ. అండ్ తద్వారా మనం నామాన్ని కూడా జపం చేస్తామే, అది సేవ. యాక్చువల్గా ఈ రెండు సేవలు బాగా జరిగితే ఈ శరీరంతో ఎన్నెన్ని సేవలు చేయొచ్చో. ఎందుకంటే అవన్నీ అప్పుడు శరణాగతి సేవలు అవుతాయి. సో ఏమంటే బాధ ఏమీ అవసరం లేదు మాతాజీ. అందరి శరీరం ఒకేలాగుండదు, ఆరోగ్యం ఒకేలాగుండదు, ఇంట్లో పరిస్థితులు కూడా ఒకేలాగుండదు. కానీ ఇంకా రెండు సేవలు మిగిలి ఉన్నాయి కదా. అంటే వ్యాపకం అనేది లేకపోతే మనలో ఉన్న రజోగుణము, ఆ రజోగుణాన్ని వ్యాపకం ఒక సేవా రూపంలో పెట్టకపోతే స్వామికి తమో గుణం మనల్ని అదిమేస్తుంది అనమాట. లేజీ అయిపోతాము. అది పాయింట్ యాక్చువల్గా. సో సేవకుండే ఇంపార్టెన్స్, నేను ఇది స్వామికి చేయాలి. సరే నేను లేవలేను, ఆర్ నేను ఇంట్లో ఉండి బయటికి వెళ్ళడానికి లేదు, ఇంట్లో పటం పెట్టుకొని స్వామికి మాల కడతాను రోజు, అది కూడా సేవే కదా. అట్లా మనము ఈ శరీరాన్ని ఏదో ఒక రకంగా, శరీరం ఎంత సహకరిస్తే అంత, బయటకు వెళ్ళలేకపోతే పోనీ ఇంట్లో అయినా, కానీ ఆలోచన ఇది నేను స్వామికి చేస్తాను అనే ఆలోచన లేకపోతే ఇంకేదో చేస్తాం మనము. స్వామికి కాకుండా ఇంకేదో చేస్తాము. అది రజోగుణం మన కర్మలోకి తీసుకొని వెళ్ళుద్ది, లేదంటే తమో గుణం మళ్ళీ అది మేస్తుంది. అందుకని బాడీ ఎంత సహకరిస్తే అంత, ఎంత చిన్నదైనా, ఇంట్లో అయినా చిన్న మాల కట్టడమైనా ఆర్ అగరబత్తి పెట్టడమైనా, ఏదైనా ఒక సేవ మాత్రం జరుగుతుంటే, మనం లేచి అన్నం తిని తిరుగుతున్నాం కదా, ఆ మాత్రం తిని తిరుగుతున్నామంటే స్వామికి కూడా ఏదో అంతమందం సేవ చేస్తా ఇంట్లో అని శరీరానికి మాత్రము ఏదో కొంచెమన్నా అట్లా పెట్టడం సేవ రూపంలో, అది మాత్రం ఉంది. ఇక మిగతాది స్మరణావస్థకి రావాలంటే అది నామం ద్వారానే అవుతుంది.
నామం నడవాలంటే మాతాజీ మీ శ్రవణం, మనకి శ్రవణం అవసరం. చెప్పాం కదా, ఇంధనం బాగా ఉండాలి. శ్రవణం అనే ఇంధనం బాగా ఉన్నప్పుడు దెన్ నామసేవ బాగా జరుగుతుంది. అది సరిపోతుంది. ఎస్ మాతాజీ. ఓకే మాతాజీ. ఏంటంటే నా వయసు 70 సంవత్సరాలు వచ్చేసింది. అంటే ఇంట్లో మటుకు స్వామికి చేసుకుంటాను. ఇంట్లో స్వామికి రోజు భోగా చేస్తాను, ఆయనకంతా ఆరగింపు చేస్తాను, అన్ని చేసుకుంటాను నేను. టెంపుల్ కి అయితే వెళ్ళి చేయలేకపోతున్నాను, మాతాజీ బయట ఎక్కడ మాతాజీ చేయలేకపోతున్నాను. యాక్చువల్ గా మీరు ఆ మాట ముందే చెప్పుంటేనా, నేను 70కి వచ్చేటప్పుడు అసలు నా పరిస్థితి ఎట్లా ఉంటుందో. మీరు ఇంకా 70లో ఉండి 2 సార్లు స్వామికి భోగా అర్పిస్తాను, ఇంట్లో చేస్తాను అంటే నా ప్రణామాలు మాతాజీ. అంతకు మించి నాకు శరీరంతో స్వామికి ఆ ఏజ్ లో చేయాల్సిన సేవ ఆ ఏజ్ అదొకటే చేస్తున్నారు చేయగలుగుతున్నాను, ఇంకేం మాతాజీ. చేయలేకపోతున్నాను. మీ దానికి క్లాసెస్ బాధ అవసరం వింటాను, లేదు. జపం చేసుకుంటాను. దానికి బాధ అవసరం లేదు. ఎలాగో స్వామికి వద్దా భోగాలు మాతాజీ? చేస్తున్నారు. నో, శరీరానికి శరీర సేవకు సంబంధించి శరీరంతో చేసే సేవ గురించి ఇంకా బాధ అవసరం లేదు. మొత్తం దృష్టి అంతా ఇప్పుడు శ్రవణం మీద ఉండాలి. నామంకి ఓకే మాతాజీ. సంబంధించి కృష్ణ కథ మీద ఉండాలి. అండ్ దెన్ ఆ కృష్ణ కథ ఇంధనమైనప్పుడు నామం నడుస్తుంటుంది. ఇది మెయిన్ సేవ. యాక్చువల్ గా మాతాజీ వానప్రస్థలో మెయిన్ సేవ ఈజ్ శ్రవణం అండ్ కీర్తనం. బాడీ ఓకే అంత మాతాజీ. ఆ దిశలో వెళ్తున్నప్పుడు అంత ఓపిక ఇవి ఉండదు కాబట్టి దాని తగ్గట్టు ఆ సేవ నామం శ్రవణం కీర్తనమే అవుతుంది. బాగా యంగ్గా ఉన్నప్పుడు బాడీ, దెన్ ఓపిక ఉన్నప్పుడు మిగతా సేవలు చేయడానికి ఉంటుంది. సో వెరీ న్యాచురల్. భక్తిలో బాధపడాల్సింది ఏమీ లేదు. మన పరిస్థితికి తగ్గట్టు, మన బాడీకి తగ్గట్టు, అన్నిటికి తగ్గట్టే ఉంటాయి అక్కడ సేవ అయినా. బట్ కథానామం అనేది మొత్తం త్రూ అవుట్ ద లైఫ్, బికాస్ అదే మనల్ని స్మరణలోకి తీసుకొని వెళ్తుంది కాబట్టి. అట్లానే మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ, బాగా చెప్పారు. ఇప్పుడు నాకు మనసుకు కూడా స్థిమితం దొరికింది. ఇప్పుడు నేను బాధపడను. ఇది మీ థ్యాంక్ యూ, క్లాస్ అట్లా ఉంటా. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ. మీకు స్థిమితంగా అనిపిస్తే నాకు ఇక్కడ స్థిమితంగా ఉంది. ఫస్ట్ అట్లీస్ట్ మీరు చెప్పారు 70 years 2 సార్లు పోగాను. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ప్రణామ్ శ్రీ. మంజులాలి మధుమతి మాతాజీ మీరు మాట్లాడచ్చు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ప్రణామ్ మాతాజీ. ప్రణామ్. మాతాజీ క్లాస్ చాలా బాగా వివరించారు మాతాజీ. కానీ నా పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే నేను ఎల్కేజీలో ఉన్నా, మీరు పీజీ సిలబస్ చెప్పినట్టు అనిపించింది మాతాజీ. క్లాస్ వింటుంటే మనసంతా భారంగా అనిపించింది మాతాజీ ఈ రోజైతే. ఎందుకంటే చేస్తుంది నేను ఎలా చేస్తున్నా, మీరు చెప్తుంది ఏంది అనేది చాలా బాధగా ఉండేది మాతాజీ. కథ మరియు నామం ఎల్లవేళ చేయగలం, మంచాన పడ్డప్పుడు అన్నారు. మంచాన పడ్డే చాంటింగ్ పక్కనే ఉంటుంది మాతాజీ, చేతిలో కూడా ఉండదు. మంచాన పడితే అదొకటి. నామం హృదయం నుండి వస్తుంది, నాలుక పైన నాట్యం చేస్తుంది అని చెప్పుకున్నాము. నామము గొంతుల నుంచి వస్తుంది మాతాజీ, నాలుక ద్వారా పలుకుతున్నాము. ఇంకా మనం చేసే పని కాదు జపం అని చెప్పారు. నిజమే మాతాజీ. మీలాంటి శుద్ధ భక్తుల ద్వారా వినడం ద్వారా ఈ జపం కొనసాగుతుందే తప్ప మనంతా మనం చేయడం అనేది ఏం లేదు మాతాజీ. ఇంకా క్రమశుద్ధి శ్రవణం అనేది రజోగుణం తగ్గితే ఈ స్థితికి చేరుకుంటా అని చెప్పారు. అక్కడ కూడా తమో గుణం రజగుణం మధ్యలో ఉన్నామని అనిపిస్తుంది మాతాజీ. ఆ దశకి ఇంకా రాలేనని. ఇంకా నామము నా సర్వస్వం అనే భావన ఉంటే శరణ దశకి వెళ్తాము అనుకుంటా, కానీ నామము 2 గంటల సమయం అనే భావనే ఉంటుంది, కానీ నా సర్వస్వం అనే భావన ఉండదు మాతాజీ. సారీ మాతాజీ, నేను ఇలా చెప్తున్నందుకు ఏమనుకోవద్దు. మీరు క్లాస్ చెప్పడం వల్ల నేను రియలైజ్ అయింది, నేను చెప్తున్నాను మాతాజీ. ఇప్పుడు చెప్తున్నప్పుడు కూడా నా కంట్లో నీళ్ళు వస్తున్నాయి. మరిగిన పాలు కొవ్వుగా మారితే అది శ్రవణ దశ అవుతుందని చెప్పారు, కానీ పాలు పొంగి పొల్లిపోతున్నాయి మాతాజీ, కొవ్వుగా మారుతలేదు అక్కడ ఆ దశలో. ఇంకా ఇంకేం చెప్పాలి మాతాజీ, ఏం లేవు మాటలు. ఇలాంటి వాళ్ళు ఇలా చెప్తూ ఉంటే వినందారా ముందుకు వెళ్ళగలుగుతామేమో అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు ఇదంతా చెప్పారు కదా, మీకు అనిపించేది కూడా. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ, మీకు మనసులో ఎట్లా ఉందో అట్లా చెప్పారు. ఒక బిగ్గెస్ట్ న్యూస్ ఏంటంటే, మీరు ఇదంతా మీకు ఎందుకు ఇట్లా అనిపిస్తుందంటే, సూర్యుడు బాగా ఉదయించాడు, అది మిట్ట మధ్యాహ్నం కూడా, కానీ జస్ట్ మీరు మబ్బు కింద ఉన్నారంతే.
కాబట్టి అట్లా ఉంది. కొంచెం పక్కకు వచ్చారనుకోండి, దెన్ మొత్తం పోతుంది. అంటే ఏమంటే మీరు వేరుగా చేయాల్సింది ఏమీ లేదు. మీరు చెప్పిన దాంట్లో మొత్తంలో ఒక్క పాయింట్ అన్నారు. ఇట్లా శ్రవణం చేసుకుంటూ పోతూ ఉంటే ఆ జప బెటర్ అవుతుంది, అదొక్కటే హోప్ మాతాజీ అన్నారే. ఆ ఒక్కటి పట్టుకున్నారనుకోండి, అదే మిమ్మల్ని ఆ మబ్బు నుండి బయటికి తీసుకొని వస్తుంది అంతే. మిగతా మీరు చెప్పిన అన్నీ కూడా మీకు అనిపిస్తుంది భారం మీద పడ్డట్టుగా అనిపిస్తుంది అంతే. ఎందుకంటే మబ్బు కింద ఉన్నారు కాబట్టి. కానీ మీరు చెప్పిన ఆ ఒక్క పాయింట్నే పట్టుకున్నారనుకోండి, ఇట్లా శ్రవణం వింటూనే ఉండి తద్వారా జపం చేస్తాను అని అనుకుంటే ఆ మబ్బు మొత్తం తేలిపోతూ ఉంటుంది. మనం చేయాల్సింది ఏమీ లేదు, మబ్బు తేలిపోతుంది. శ్రవణం శ్రవణం శ్రవణం, నామం, మబ్బు తేలిపోతుంది మాతాజీ. అప్పుడు తేలిపోతున్నప్పుడు మీరు అనిపిస్తుంది ఇది వరకు అనిపించింది కానీ ఇప్పుడు అట్లా అనిపించట్లేదు. ఈ అనిపించడం ఉంటుందే మబ్బు వల్ల అనమాట. సూర్యుడు ఉన్నాడు, అది వాస్తవం. మనం ఇక్కడ ఉన్నాం, అది వాస్తవం. మధ్యలో మబ్బులతో వస్తుంది అనమాట. సో ఈ మబ్బు కూడా తేలిపోద్ది మాతాజీ. వి జస్ట్ కంటిన్యూ ఇట్లాగే డివోటీ అసోసియేషన్ లో మనము శ్రవణం కంటిన్యూ చేసి మాతాజీ ఏ రోజైతే నామం మొదలు పెట్టాను మాతాజీ, ఇంతవరకు నేను నామాన్ని మిస్ అవ్వలేదు మాతాజీ. అది మాత్రం ఆ కృష్ణ గురు మెర్సితో అనుకుంటాను. ఇంతవరకైతే ఎప్పుడు మిస్ అవ్వాలి, కానీ అపరాధ రహితంగా కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి అందులో. అది మిస్ అవ్వలేదు స్వామి. దానికోసం నాది మై థ్యాంక్స్ టు యూ. ఐఎమ్ గ్రేట్ఫుల్. ధన్యవాదాలు. మనకి ఇప్పుడు ఇట్లా మబ్బుగా అనిపించినప్పుడు ఏంటంటే మాతాజీ, బెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మన తత్వదృష్టి ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి మబ్బు కనిపిస్తుంది లోపల అంటే తమో గుణం మబ్బు అనమాట. అది మనకి భక్తిలో ఉన్నాము కానీ అప్పటికి తమో గుణం మబ్బులో ఉన్నట్టు. మరి ఏం చేయాలి దాని గురించి? అలా చూసినప్పుడు ఎంతెంత మందం నాకు గురు కృష్ణ ఇప్పటి వరకు కృప చూపించారు, అదొకటి లెక్కేసుకొని వస్తున్నాం అనుకోండి. ఇప్పుడు మీరే అన్నారు చూడండి, ఎట్లయితే అట్లీస్ట్ 16 రౌండ్లు ఇన్ని సంవత్సరాలు జరిగాయి. అదెంత మర్సి. అట్లా లెక్క పెట్టుకోవడం, కౌంట్ ద బ్లెస్సింగ్స్ అంటారు. వెన్ వి కౌంట్ ద బ్లెస్సింగ్స్ దెన్ ద క్లౌడ్ డిసిపేట్స్. అంటే మనకి ఎంత మందం కరుణ దొరికిందో కృపా బిందువుల్ని లెక్క పెట్టుకుంటూ ఉంటే ఈ దట్టమైన మబ్బంతా తేలిపోతూ ఉంటుంది. ఇప్పటి వరకు నాకెంత అందింది దయ అని ఒక్కొక్కటి ఆగకుండా అనుకుంటూ ఉంటే మనసు తేలిక పడుతుంది. దెన్ మనకి ఉత్సాహం ఉంటుంది, అప్పుడు మబ్బు తేలికైపోతుంది. అది మాతాజీ. ఎస్ మాతాజీ, ప్రతిరోజు నేను కృష్ణ నాకు ఎంత మెడిసేస్తున్నారు అనేది ఒక్కసారైనా అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటాను మాతాజీ. ప్రతి అడుగులో ఉంటేనే ఉంటుంది ఏదో ఒక విధంగా. గురువు అండ్ కృష్ణ మెడిసి మాత్రం ఉండే ఉంటుంది. ఎప్పుడైనా మనకి అట్లా మబ్బుగా అనిపించింది, బాధగా అనిపించింది అని అంటే ఇమ్మీడియట్ గా మనం చేయాల్సింది కీర్తనీయ, అంటే గ్లోరిఫికేషన్, అంటే కౌంట్ ద బ్లెస్సింగ్స్. ఇంత చేసావు కదా అని. అది విరుగుడు అన్నమాట. తమో గుణానికి విరుగుడు సత్వగుణము, ఆ మబ్బుకి విరుగుడు ఏమంటే దయ ఎంత ఉందో చూసుకోవడం. ఇది జస్ట్ గుర్తుంచుకోవడమే మనందరికీ. అట్లా మొమెంట్గా అట్లా అనిపించినప్పుడు అట్లా చేస్తే హెల్ప్ఫుల్ ఉంటుంది అంతే. ఉదాహరణ మట్టి ముద్దకు ఇచ్చారు కదా మాతాజీ, కుండగా మార్చేది. నిన్న కూడా మాతాజీ చెప్పారు, ఒక శిల్పి చేతిలో రాయి పెడితేనే ఆయన శిల్పాన్ని చెక్కగలుగుతారు. మనని మన గురువుకి అర్పించుకుంటేనే గురువు మనం వైష్ణవుల్లా తయారు చేస్తారని అది గుర్తొచ్చింది నాకు. చాలా బాగా చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ఇలాగనే మమ్మల్ని శుద్ధిపరుస్తూ ఉండండి మీ క్లాసుల ద్వారా. మాతాజీ నాకు ఈ రోజు క్లాసు రికార్డింగ్ కావాలి మాతాజీ, ఇంకా వినాలి నేను. పంపిస్తాను. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ. రాసుకురేడు మాతాజీ, మీరు మాట్లాడచ్చు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ప్రణామ్స్ మాతాజీ. ప్రణామ్స్ ఆల్ డియర్ డివోటీస్. మాతాజీ, నేను హ్యాండ్ రేస్ చేసినప్పుడు కొన్ని విషయాలు షేర్ చేసుకోవాలని అనిపించింది మాతాజీ. కానీ అందరిది వినిన తర్వాత ఏం చెప్పాలనుకున్నాను అనేది కొద్దిగా మర్చిపోయినట్టుగా అయిపోయింది మాతాజీ. కానీ
కొన్ని విషయాలైతే షేర్ చేసుకోవాలనిపించింది మాతాజీ. ఎందుకంటే నేను ఉన్న దశ ఏంటి అని తెలియ నాకు తెలియడానికి మీరు సరిచేస్తారు అనే భావంతో నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను మాతాజీ. ఎందుకంటే యాక్చువల్‌గా నాదైతే అన్ని దశలు ఒకటే మాతాజీ, శ్రవణం. ఆ శ్రవణమే ఎలా అంటే ఆ శ్రవణ దశే నన్ను మీరన్నారు అక్కడ, ఇక్కడ మనము వింటూ ఉంటాం మొదట్లో. మన శ్రవణ దశ అలా క్రమహీన దశలో ఉంటుంది. ఆ తర్వాత అది శుద్ధ దశలోకి రావాలి అనంటే మనకెంత నిష్ట ఉంది అనే దానిపైన ఆధారపడి ఉంటుంది అని చెప్పారు. అది నాకు తిరిగి చూసుకుంటే కంప్లీట్‌గా అదేదో నా గురించే చెప్తున్నట్టుగా అనిపిచ్చింది మాతాజీ. ఎందుకంటే చాలా వినేదాన్ని. ఎన్ని క్వెషన్స్ అంటే నాలో ఉన్న క్వెషన్స్, ఆ క్వెషన్స్ అన్నీ ఎలా వచ్చేటి అంటే తన్నుకుంటూ వచ్చేది మాతాజీ. సో, ఆ క్వెషన్స్‌కి ఆన్సర్స్ ఎలా దొరికిపోయాయి. ఇప్పుడు ఆ ఆన్సర్స్ దొరికాక నాలో ఉన్న ఆ తమో, రజో గుణాలు కామ్ డౌన్ అయిపోయాయి మాతాజీ. సో, అది ఏ దశ అని నేను చెప్పలేను కానీ, అయినా నేను ఆ స్మరణ మాత్రాన్ని అంటే, ఆ శ్రవణాన్ని మాత్రాన్ని వదులుకోలేకపోతున్నాను మాతాజీ. సో, ప్రతి క్షణము నాకు ఆ శ్రవణం జరుగుతూ ఉండాలి. అలా అది అంటే అది అదే దశలో నాకు వరణ దశ జరుగుతుందా? పాలు చిక్కబడుతున్నాయా? స్మరణ దశ జరుగుతుందా? ఇంకా నాకు రుచి కలుగుతుందా? ఆసక్తి ఇవన్నీ నాకు అర్థం కావట్లేదు. శ్రవణమే నాకు తీసుకువెళ్తుంది. అది లేకుంటే ఏ పని చేయలేను మాతాజీ. సో, భౌతిక విషయాలు తగ్గుతాయి అని అన్నారు. నాకు భౌతిక విషయాలు అనంటే ఇప్పుడు ఎలా అనిపిస్తుంది అనంటే నా నా ప్రయారిటీయే ఫస్ట్ శ్రవణంతో స్టార్ట్ అవుతుంది. అది అన్నిటిని నెట్టేసింది మాతాజీ. అది ఎలా నెట్టేసింది అనంటే దానివల్ల ఇప్పుడు ఇందాక అన్నారు కష్టాలు వచ్చిన బాధ కలగదని. నా కష్టాల లిస్ట్ అంటే అది ఎదుటి వాళ్ళకి కష్టాలు అనిపించదేమో గానీ, ఒక పేపర్ రోల్ లాగా ఉంటుంది మాతాజీ నా కష్టాల లిస్ట్ చిన్నప్పటి నుండి. ఇప్పటి వరకు అయితే ఆ కష్టాల లిస్ట్ ఎంత పేపర్ రోల్ అయినా బాధ అయితే అనిపించట్లేదు మాతాజీ. అది తట్టుకునే శక్తి ఇస్తున్నాడు భగవంతుడు. ఏదైతే నాకు స్థిరంగా నిలబడడానికి, ముందుకు వెళ్ళడానికి ప్రతి కష్టాన్ని హ్మ్. కష్టం అంటే అదేదో అక్కడే ఆగిపోయి నేను ఉండలేక ముందుకు వెళ్తున్నాననే భావన కలిగిస్తున్నాడు. అలాగే ఏది పలచబడుతుందో అనడానికి భౌతిక విషయాల పైన అసలు ఇంట్రెస్టే లేదు మాతాజీ. అది అది ఎలా అంటే ఏది జరిగినా శ్రవణం మాత్రం వదలకూడదు అనే ఒక దృఢమైన సంకల్పం అయితే ఉంది మాతాజీ. సో, అది ఆహ్, ఒక్క విషయంలో సేవ ఎక్కడైతే జరుగుతుందో అది నేను ఆ సేవే నన్ను తీసుకెళ్ళాలి. అది నా ముఖ్యం కాబట్టి దానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి అని అనిపిస్తుంది మాతాజీ. ఇంకా అలాగే మట్టి ముద్ద అన్నారు. మట్టి ముద్దతో కుండ అవుతుందా? ఆ కుండలోతోని ఏం చేస్తారు అనే భావన కూడా కలగట్లేదు మాతాజీ. అంటే నా శ్రవణం ఎలాగో తీసుకెళ్తది. అది ఒక షేప్ వస్తది. నాకైతే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను. ఎంత ఏమున్నా చాలా అంటే మనము ఒకటనుకుంటాము. పక్క వాళ్ళు ఇంకోటనుకుంటారు. ఇంకోటి జరుగుతూ ఉంటది. అలా ఏదైతే ఈ మనస్సు ఇచ్చే నా సంకల్ప వికల్పాలని ఆపేది నా శ్రవణం మాతాజీ. సో, దాన్ని నేను ఆపలేకపోతున్నాను. కానీ నేను దానిని ప్రయారిటీ చెయ్యకూడదు అనుకోని నా శ్రవణాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాను మాతాజీ. సో, అందుకని అది నాకు ఈ దశల గురించి నాకు తెలీదు మాతాజీ. ఆ దశల్లో ఎక్కడున్నాను, ఏం చేస్తున్నాను అని అర్థం కావట్లేదు. కానీ నేనింకా శ్రవణంలోనే ఉండాలి. ఆ శ్రవణమే నన్ను తీసుకువెళ్తది అనే దాంట్లో ఉన్నాను మాతాజీ. సో, మీరే దానికి నామకరణం చేయాలి మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఎక్స్‌ప్రెసింగ్. బట్ దట్స్ ద హోల్ పాయింట్. శ్రవణం ఎంత చిక్కపడితే అది మిగతా దశలు అట్లా వస్తాయి. ఎలా అంటే ట్రైన్‌లో కూర్చునే ట్రైన్ ఒకటే.
ఆ ట్రైనే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డెస్టినేషన్స్ తీసుకొని వెళ్ళుద్ది. ఆ శ్రవణం అనే ట్రైన్లోనే కూర్చోవాలి, అదే తీసుకొని వెళ్ళుద్ది. సో దట్స్ ఇట్, అంతే మాతాజీ. ఇది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీ. నేను చెప్పింది కదా, దిస్ ఇస్ జీవ గోస్వామి మాతాజీ. ఐఎమ్ జస్ట్ ప్రెజెంటింగ్ ద కథ అంతే. యా, బట్ థ్యాంక్ యూ. ఇట్స్ ద శ్రవణం దట్ టేక్స్ అస్ ఫర్దర్. నిరంతర శ్రవణం అది లోపల నిరంతర శ్రవణం. బయట వినేది కొంచెం సేపే ఉంటుంది, కానీ లోపల రింగుమని అది ఇంధనం అవ్వాలి. మనకి శ్వాస ఎట్లా నడిపిస్తుందో మన జీవాన్ని, మన శ్రవణం అది ఇంధనం అవ్వాలి, మన ఉనికికే ఇంధనం అది. ఎస్, హరి హరి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ. శివ కళ్యాణి మాతాజీ, మీరు మాట్లాడచ్చు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాద్ ప్రణామ్స్ మాతాజీ. ఇవాళ క్లాస్ బాగా జరిగింది మాతాజీ, అది మళ్ళీ వినాలి మాతాజీ. ఒకటి మాతాజీ, వేరే సేవలు అనే దగ్గర మీరు వివరించింది బాగుంది మాతాజీ. అంటే నేను ఇప్పుడు లోపల ఉన్నదంతా కరెక్ట్ గా చెప్పలేకపోతున్నాను మాతాజీ, క్షమించాలి. శ్రవణముకి నామము అనేది రెండు కూడా విశేషం బాగా చెప్పారు మాతాజీ. నేను నామం ఎప్పటి నుంచో నాకు తెలుసున్నా కూడా ఈ 5 years నుంచే బాగా ఇందులో ఉండగలుగుతున్నాను మాతాజీ. అంతకుముందు గైడెన్స్ కానీ ఇంకోటి కానీ లేదు మాతాజీ. ఇక్కడికి శ్రీ కృష్ణ కథామృతంలోకి మీ దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాతే బాగా వినగలుగుతున్నాను, అర్థం అవుతుంది మాతాజీ. రెండోది, నాకు ఎప్పుడున్నా ఎంత కింద మీద పడ్డా కృష్ణుడు ఆయన దగ్గర ఉంచుకుంటున్నాడు అనేది మాత్రం తలుచుకుంటే అసలు లోపల నుంచి ఒకలాంటి దుఃఖం, ఎంత చేసినా ఆయన ఉంచుకుంటున్నాడు అనేది అదొకటి ఉంటుంది మాతాజీ. అంత ఇంకొక పాయింట్ ప్రస్తుతానికి చెప్పలేకపోతున్నాను మాతాజీ. ఇందులో ఏమన్నా సరి చేసేది ఉంటే చెప్పండి మాతాజీ. ఇంకొకటి కుండ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు మాతాజీ, అది కూడా బాగుంది మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. అందులో నేను సరి చేసేది ఏమీ లేదు. మీ భక్తి భగవంతుడి పట్ల స్వామి మీకు చూపిస్తున్న దయ, యా, అంతే. హరి హరి. ఎస్ మాతాజీ. ఇంకా చాలా పంచుకోవాలని ఉంది కానీ మాతాజీ ప్రస్తుతానికి కళ్ళంట నీళ్ళు వస్తున్నాయి కానీ అది బయటికి రావట్లేదు మాతాజీ. హరే కృష్ణ, థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. నాకు ఒక ప్రశ్న లేదా అండర్స్టాండింగ్ కరెక్టా కాదా తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను మాతాజీ. అందరు డివోటీస్ ఎస్పెషల్లీ కొండ మట్టి ముద్ద అని మళ్ళీ దాని గురించి చెప్పినందుకు వాళ్ళ కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నాను. మాతాజీ, క్రమహీన దశలో కూడా అంతర్లీన దశలు ఉంటాయా, లేదా శుద్ధి శ్రవణం నుంచి క్రమహీనకి మళ్ళీ పడిపోవడానికి ఆస్కారాలు ఉంటాయా మన అనర్థాల వల్ల? ఒక్కసారి క్రమశుద్ధి అయిందంటే ఇంకా అది హీన అయ్యే ఛాన్స్ ఉండదు. ఓకే, సో అది క్రమహీనలోనే ఉన్నట్టు. అంటే క్రమహీనలో మళ్ళీ అంతర్లీనంగా దశలు కూడా ఏం మనకి శాస్త్రపరంగా అంటే క్రమశుద్ధి అయ్యి మళ్ళీ హీన అయింది అని అంటే దట్ వాస్ కండిషనల్ హియరింగ్ అన్నమాట. అంటే అది అవ్వనట్టే కదా, మనం ఊహించుకున్నట్టు కానీ అవ్వలేదు. లేదు, శుద్ధి అవ్వలేదు. అయితే అసలు అది పాలు ఒక్కసారి మరిగాయంటే పలచకున్నాయి. ఆ పాలు చూస్తుంటే తెలుస్తుంది పలచ కాదు పాలు, ఇది కోవా అవుతుంది. థ్యాంక్ యూ. అంటే క్రమహీన దశలో అంతర్లీన దశలో అట్లా మనకేం శాస్త్రపరంగా ఏం అట్లా చెప్పబడలేదు. లేదు. క్రమహీన మళ్ళీ సబ్ డివిజన్స్ ఏమి అట్లా లేవు. ఓకే. అంటే ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే ప్రభు పాలు కాగుతున్నప్పటి నుండి దెన్ మరిగింది. సో పల్చగా జస్ట్ పాలు కాగుతున్నాయి, పల్చగా ఉంది, క్రమహీన దశ. క్రమశుద్ధి పాలు గట్టిగా దగ్గరకు వచ్చాయి, క్రమశుద్ధి దశ. ఇందులో స్టేజెస్ ఉన్నాయి, జరుగుతూనే ఉంది. పొయ్యి మీద ఉంది కదా పాలు, కాకపోతే లేబుల్డ్ స్టేజెస్ సిగ్నిఫికెంట్ ఫైండింగ్స్ అంటూ అట్లా ఏం లేదు. గ్రాడ్యువల్ ప్రోగ్రెషన్ ఉంటుంది అట్లా. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ఐ వెరీ మచ్. మబ్బు సూర్యుడు నాకు అనిపించింది మాతాజీ, అదే మీరు చెప్పడం నాకు అట్లనే అనిపించింది. అంటే మనకి ఏదన్నా అట్లా జరుగుతూ ఉందంటే అది కేవలం ఆ మబ్బు ఎంతో కాలం ఉండదు. మనం చేసే శ్రవణం చేసుకుంటూ మనము మన గురువు యొక్క
ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని ఫాలో అవుతూ వెళ్తే ఆ మబ్బు ఆటోమేటిక్ గా తొలగిపోతుంది అనేది నేను బలంగా నమ్ముతున్నాను మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Sure. Thank you. I think, if I'm not wrong, వెంకట్ ప్రభున ఎవరితో అట్లా హ్యాండ్ రైజ్ చేసినట్టు కనిపించింది. అవును అవును కదా? మాతాజీ. If not there, then ఉన్నారు that's మాతాజీ. yeah. If there is, వెంకట్ ప్రభు మీరు unmute హరే కృష్ణ మాతాజీ. Hare Krishna Prabhu. మాతాజీ, మై ప్రణామ్స్ టు యూ అండ్ టు ఆల్ ద డివోటీస్ హియర్. మాతాజీ, ఈ క్లాస్ మొత్తం నా గురించే చెప్పారా అనిపించింది మాతాజీ. ఎందుకంటే మీరు అన్నట్లు అందరూ ఎల్కేజీ కొంతమంది చెప్పారు, కానీ అసలు ఎల్కేజీలో కూడా లేనని అన్న పరిస్థితిలో ఉంది నాది. క్రమహీనాలు కూడా ఇంకేమైనా ఇంకా తక్కువ స్టేజ్ ఉంటే దాంట్లో కూడా ఉన్నానేమో తెలియదు. నేను వినాలని ఉంటుంది, ఒకసారి అనిపిస్తుంది నేను నాకు నామ రుచి అన్ని వచ్చి అనిపిస్తుంటుంది ఒకసారి, మళ్ళీ వెంటనే మళ్ళీ ఏదో పరిస్థితుల వల్ల ఏదో రీజన్ వల్ల ఏదో ఒకటి నా డిసిప్లిన్ లేకపోవడం వల్ల ఏదైనా కావచ్చు, అది కొంచెం మళ్ళీ మిస్ అయిపోతుంటే మళ్ళీ బ్యాక్ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ అవుతున్నాయి మాతాజీ. నాకైతే అనిపించింది మొత్తం ఈ క్లాస్ మొత్తం నా గురించి చెప్పారనిపించింది, కానీ చాలా మంది అందరి దగ్గర విన్న తర్వాత ఏమైందంటే అందరూ కొంచెం చాలా అడ్వాన్స్ ఉన్నారు, బట్ స్టిల్ కొంచెం వెనక్కి బ్యాక్ అనిపోతే వెళ్తున్నారు. బట్ స్టిల్ నేను ఇంకా చాలా 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 బ్యాక్వర్డ్ ఉన్నాను. ఇది ఎప్పటికీ ఆ దయ అలా వస్తుందో, అది ఎప్పుడు ఎలా నేను మీ ట్రాక్టర్ రాగానే కూడా అర్థం కావట్లేదు మాతాజీ. జస్ట్ డివోటీస్ తో ఉండడమే ప్రభు, డివోటీస్ తో ఉండడమే. ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ విల్ కమ్. జస్ట్ డివోటీస్ తో ఉండడమే, అంతే. అదొక్కటి ప్రయారిటీ చేసుకోవాలి లైఫ్ లో, అంతే. అది లేకపోతే మాత్రం ట్రై ఇంకేది చేస్తాను అవ్వదు, మాతాజీ. ఇంకేది అవ్వదు. అదొక్కటితో అన్ని జరుగుతాయి. అదొక్కటి చేయకపోతే ఏది అవ్వదు. డివోటీస్ తో ఉండాలి. అవును మాతాజీ, సత్సంగం మాత్రం ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇస్తుంటాను. బట్ అగైన్ మళ్ళీ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తుంటారు మాతాజీ. అంటే నీళ్లు, బావిలో నీళ్లు రావాలి అంటే ఒకే చోట తవ్వాలి, మనం ఎక్కువ ప్రతి చోట తవ్వకుండా పోతే అది ఎక్కడ అది సెట్ అవ్వాలంటే అది కూడా దాంట్లో అది కూడా నాకు పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అవుతుందేమో. నేను అన్ని చేయాలని ఉంటుంది, కానీ ఏది దేంతో కూడా డీప్ గా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి కంప్లీట్ గా అంటే సరెండర్ అయిపోయి చేయలేని పరిస్థితిలో ఉన్నాను ప్రస్తుతానికి. అది ఎప్పటికీ నిన్నట్లా మట్టి ముద్ద అయ్యి ఆ కొండల కుమ్మరవాడి చేత పడితే కనుక అది ఒక షేప్ అని వస్తుంది, కొండ పైన ఏదో ఒకటి షేప్ అని వస్తుంది అని ఒక గోల్ మాతాజీ. ఇప్పటికైనా కానీ ఎప్పుడు పోతుందో తెలియదు, ఈ జన్మ నెక్స్ట్ జన్మ కూడా తెలియదు. ష్యూర్ ప్రభు, లోపల అనిపిస్తుందిగా, జరుగుతుందిలే ప్రభు. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. మీరు మీ క్లాసుల్లో వినటానికి అవకాశం దొరకడం చాలా అదృష్టం మాతాజీ. నాకైతే అనిపిస్తుంటుంది, నాకు 3 years బ్యాక్ అసలు నాకు తెలియదు, కానీ అప్పటి నుంచి ట్రై చేస్తున్నాను. మీరు చూసుంటారు, మీరు నాకు 2-3 years బ్యాక్ నుంచి. ఇంకా ఇంకా ట్రాక్ లో రాలేదు, నేను ఇంకా రావాలి, వస్తానో తెలియదు. ఇట్ విల్ బి ఓకే ప్రభు, ఇట్ విల్ గెట్ బెటర్. అవుతుంది. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. మాతాజీ హరే కృష్ణ ప్రభు, హరే కృష్ణ. మాతాజీ ఒక్కటి చెప్తాను మాతాజీ, దగ్గర క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ వచ్చాయి మాతాజీ. ఇప్పుడు అసలు క్వశ్చన్స్ రావట్లేదు, ఎందుకంటే నాకు అర్థమవుతుంది ఏంటంటే అసలు క్వశ్చన్స్ ఎందుకంటే అసలు నాకు ఎక్కడున్నా నేను అసలు ఏంటి అనేది ఆలోచిస్తుంటే మీరు చెప్పేది 100%, 200% కరెక్ట్, కానీ నాకు ఎందుకు నేను చేయలేకపోతున్నాను నాకు అది అర్థం కావట్లేదు. సెల్ఫ్ క్వశ్చన్స్ అన్నమాట. ఇప్పుడు ఇదివరకు అలాగా లాజిక్ ఆలోచించేవాడు, ఇప్పుడు లాజిక్ కాదు, మొత్తం లాజిక్ పక్కన పెట్టేది. అది బిగ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ప్రభు. బయట ఇంకా డోర్ ఓపెన్ కాలేదు, కానీ లోపలంతా రూమ్ సర్దుకోవడం జరుగుతుంది కదా. సో దట్ ఈస్ బిగ్ ఇంప్రూవ్మెంట్. మొత్తం ఇంకా రూమ్ క్లీన్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఇంకా యూ కెనాట్ వెయిట్ ప్రభు. ఈ లేదు, డివోటీస్ తో ఉండాల్సిందే. నాది మొత్తం టైం అంతా ఇట్లే గడిచిపోతుంది, ఎప్పుడో అనిపిస్తుంది. దెన్ యుల్ గెట్ ఎ టేస్ట్ ఆఫ్ ఇట్. ఇంకంతే ప్రభు, దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీ ఫర్ ఆల్ యువర్ lectures and the way you teach is very good మాతాజీ. సమ్టైమ్స్ నేను ఇండియా కొన్నాడు మధ్య మిస్ అయ్యాను అనిపించింది, కానీ మళ్ళీ బ్యాక్ లో ట్రాక్ లో రావడానికి మళ్ళీ కొన్నాళ్ళు టైం పట్టింది. ప్రభు అయితే ఇప్పుడు ఎవ్రీ క్లాస్ లో మేము అందరం చూస్తాం ప్రభు, అందరం డివోటీస్ చూస్తాం వెంకట్ ప్రభు ఉన్నారా లేదా అని. సో మా కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఇవ్వండి, సో యూ కెన్ బి విత్ us. ప్రాణపవిత్ర భాస్కర్ has my number and you also have my number. వెంకటనారాయణ మాతాజీ. నాది లోపల నుండి రావాలి. ఇట్స్ ఓకే, మీకు ఆలోచన ఉంది, సో అది జరుగుతుంది. ఇట్స్ ఓకే ప్రభు, ఐ వాస్ జస్ట్ కిడింగ్. రైట్. హరి హరి. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ. ఓకే ప్రభు. Yes, Mataji. I think no more hand raises. Thank you, Venkat Prabhu. Good to see you. We're looking forward to see you every week. Sir, honoring all of your association. Vancha kalpatarupyascha kripa sindubhyeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.
श्रीमद् भागवतम की जय, श्री चैतन्य चरितामृतम की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सामवेद भक्त वृंद की जय. हरे कृष्ण. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you.